كانوا يعملون. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله له خير إن أصابته سراء فشكر فله خير وإن أصابته ضراء فصبر فله خير وليس ذلك إلا للمؤمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی کریم ذات نے سارے انسانوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی دینے کے لیے اپنا دین مرحمت فرمایا ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. دوست بزرگ و محترم مہمان، ہم সালাতের পরে বললেন যে আল্লাহ তাআলা করিম, মেহেরবান, দয়ালু জাত, যে আল্লাহ তাআলা নিজের বান্দাদেরকে, মানুষকে সফলতা দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা دین دیسن আমাদেরকে। یہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے، اس کے لیے اللہ نے اس کو ایک طریقہ زندگی کہ یہ اللہ کے لامحدود خزانوں سے ہمیشہ فائدہ اٹھانے والا بنے، اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے والا بنے اور اللہ اس سے راضی ہو جائے. اس کے لیے اللہ نے ایک طریقہ زندگی عطا فرمایا جس کا نام دین ہے. আল্লাহ তাআলা সমস্ত মানুষকে, মানুষ এই দুনিয়ার মানুষ কিভাবে দুনিয়ার মধ্যে সফল কাম হইতে পারে, মরার পরে আখিরাতের জিন্দেগি সফল কাম হইতে পারে, এই জন্য মানুষকে দুনিয়ার মধ্যে একটা জিন্দেগি চলার একটা তরিকা দিচ্ছে। এসে কিভাবে আল্লাহর যে মাহদুদ সীমাহীন খাজানা থেকে কিভাবে উপকৃত হইতে পারে, কিভাবে সে আল্লাহর কুদরত থেকে সে ফায়দা উঠাইতে পারে, এই জন্য তাকে দুনিয়ার মধ্যে একটা জীবন যাপনের জন্য একটা তরিকা দান করছে, তরিকা দিছে। ওই তরিকাটার নাম হয়েছে দিন। क्योंकि अल्लाह ताला ने इस इंसान को अपने पड़ोस में, आखरत में जन्नत के लिए पैदा किया और असल ज़िंदगी इसकी आखरत की बनाई है और दुनिया तो एक गुज़रगाह है और एक मुसाफिर खाना है. इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीब औ आबिरु सबील. दुनिया में ऐसे रहो जैसा परदेसी परदेश में किसी काम के लिए जाता है और उसकी मंजिल उसके सामने होती है, या राह गुजरने वाला जब थक जाता है तो दरख्त के नीचे कुछ सांस लेने के लिए बैठता है और फिर चल पड़ता है. तो इसीलिए ये दुनिया गुजरगाह है, ये इंसान का वतन नहीं है और इंसान का वतन तो अल्लाह ने आखिरत हमेशा की ज़िंदगी बनाया है. तो वैसे আসল তো মানুষ, এই জন্য আল্লাহ পয়দা করছেন কে মানুষকে আল্লাহ তাআলা নিজের কাছে এবং জান্নাতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা মানুষকে জায়গা দেবেন, তাদের ঠিকানা মানুষের আসল জান্নাত। বসে দুনিয়ার জিন্দেগি তো এটা মুসাফিরের মতো, সে সফরের মধ্যে আছে, চলতেছে, যে কোনো জায়গায় চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে গেছে, কোনো গাছের ছায়ায় অল্প সময় আরামের জন্য বসছে, আবার সে চলা শুরু করছে। তো বসে দুনিয়ার জিন্দেগির হাদিসের মধ্যে আছে, দুনিয়ায় তোমরা এইরকম জীবন যাপন করো, থাকো যেরকম একজন মুসাফির অথবা সে রাস্তায় চলতে মধ্যে একজন পথিক, এইরকম তুমি দুনিয়ার জিন্দেগি রয়েছে সফরের জিন্দেগি, মুসাফিরানা জিন্দেগি। এইখানে চলতে চলতে ক্লান্ত হয়েছে, কোনো গাছের নিচে বসে আরাম করবে আর আগে চলবে। আসল তো মানুষের ঠিকানা হয়েছে মরার পরে জিন্দেগি জান্নাত। মানুষকে আল্লাহ তাআলা জান্নাতের জন্য বানাইছে। इसलिए अल्लाह की करीम ज़ात ने इंसान को कामयाबी देने के लिए जिस्म से बाहर किसी चीज़ का मोहताज नहीं किया,
बल्कि दिल के यकीन को ठीक कर लेना और आज़ा से सादिर होने वाले आमाल को दुरुस्त कर लेना, यही इसका सरमाया है। इस पर अल्लाह इसके लिए दुनिया की ज़िंदगी भी बनाएंगे और आखिरत की ज़िंदगी हमेशा हमेशा की अल्लाह बनाएंगे और जन्नत में इसको दाखिला अता फरमाएंगे और अपनी रज़ा अता फरमाएंगे। তো সে মানুষ এই জন্য মানুষের সফলতা কামিয়াবি দুনিয়ার কোনো জিনিসের মধ্যে রাখেন নাই, কোনো আসবাবের মধ্যে রাখেন নাই। বলছে মানুষের দুনিয়া এবং আখিরাতের কামিয়াবি সফলতা বলছে ওই একিন, যে তার দিলের একিনকে ঠিক করার মধ্যে ঠিক করবে, আর শরীর থেকে যে আমলগুলা বাহির হয়, যে আমল করে সে আমলগুলো ঠিক করবে, তো বলছে দুনিয়ার মধ্যেও সে সফল কাম হবে, সফলতা পাবে, আর সে নিরাপত্তার জিন্দিগি পাবে। আর মরার পরে যে জিন্দিগি শুরু হবে, চিরস্থায়ী জিন্দিগি কখনো শেষ হবে না। ওই জিন্দিগি আল্লাহ রাজি হয়ে যাবেন, তাদেরকে জান্নাত দেবে, আর আল্লাহ তাআলা তাকে তার উপর রাজি হয়ে যাবে, আর হামেশা ওইখানে সে জান্নাতের মধ্যে থাকবে। इसलिए हदीस में आता है, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम, अल्लाह तुम्हारी शक्लों की तरफ नहीं देखते, सूरतों की तरफ नहीं देखते, ये तो अल्लाह ने बनाई है, इसमें तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं। किस कौम में और कहाँ पैदा हुए हो इसमें तुम्हारा इख्तियार नहीं। लेकिन अल्लाह यंजुरु इला कुलूबिकुम, दिल के यकीन को देखते हैं, और यकीन ये बुनियाद है और इसी पर दीन की अमारत कायम होती है। वयंजुरु इला आमालिकुम, न अल्लाह तुम्हारी सूरतों को देखते हैं, न तुम्हारे मालों को देखते हैं। ये माल की तकसीम भी किसी को फ़कीर, किसी को बादशाह, किसी को मालदार, किसी को मोहताज, ये अल्लाह ने दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए बनाया। तो अल्लाह न सूरतों को देखते हैं न मालों को देखते हैं, क्योंकि इससे कामयाबी का कोई ताल्लुक़ नहीं। अल्लाह इंसान के दिल के यकीन, दिलों को देखते हैं कि यकीन कैसा है, मोहब्बत किसकी है, तअस्सुर किसका है, और जिस्म से सादिर होने वाले आमाल को देखते हैं, जिस पर कामयाबी का दारो मदार है। এই জন্য হাদিসের মধ্যে আছে যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদের সকল সুরাতকে দেখেন না। এই জন্য কি আল্লাহ তাআলা পয়দা করছে, কার সুরাত ভালো, সে খুবসুরাত, কে বদসুরাত, কার চেহারা ভালো, কার ভালো না, এই খুবসুরাত সৌন্দর্যের দিকে দেখেন আল্লাহ তাআলা, বলকে আল্লাহ তাআলা তোমাদের দিলের মধ্যে দেখে, কে দিলের দিকে দেখে, দিলের মধ্যে কার ইয়াকিন, দিলের মধ্যে কার কার মহব্বত, কার প্রভাব, কার তাআসসুর দিলের মধ্যে আছে, দিলের দিকে দেখেন। এই জন্য আর তোমাদের আমাল, যে শরীর থেকে আমল বাহির হয়, যে প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আমল করে, আমলের দিকে দেখে। তো বলতেছে আল্লাহ তাআলা মানুষের সফলতা দুনিয়ার এই সমস্ত জিনিসের মধ্যে রাখেন না। এই জন্য হাদিসে আছে, তো আল্লাহ তাআলা তোমাদের সুরাতের দিকে দেখে না, সকলের দিকে দেখে না, চেহারার দিকে দেখে না, আর তোমাদের আমালের মধ্যে রাখে না। কেউ ধনী, কেউ গরিব, আর কে মাল, কার কাছে কত মাল আছে, কম আছে, বেশি, এইটার দিকে দেখে না। তো মাল তো আল্লাহ তাআলাই দেয়। এই জন্য আল্লাহ তাআলা মানুষের সফলতা কাবি মালের মধ্যে রাখেন নাই। এই জন্য আল্লাহ তাআলা কারো সূরাতও দেখেন না, মালও দেখেন না, বলকে আল্লাহ তাআলা দেখে দিলের দিকে, দিলের ইয়াকিন, কার ইয়াকিন দিলের ভিতরে, আসবাবের ইয়াকিন, আল্লাহর ইয়াকিন, কার মহব্বত। এই জন্য ইয়াকিন ঠিক হবে তো তার শরীরের আমল ঠিক হবে, আমল যে বাহির হবে শরীর ভালো হবে। যখন দিলের ইয়াকিন ভালো আর তার আমল ভালো, তো আল্লাহ তাআলা তার উপর রাজি হয়ে যাবে, সে দুনিয়ার মধ্যে সফল কাম হবে, আর মরার পরও সে সর্বদা হামেশার জিন্দেগির মধ্যে সে সফল কাম হবে। इसलिए अल्लाह ताला की ज़ात करीम ज़ात है, एहसान करने वाली ज़ात है। सारे इंसानों को कामयाबी के असबाब बराबर दिए। ये माल और दौलत और दुनिया के नक्शे, इनमें कामयाबी नहीं है, इसमें तो निज़ाम चलाने के लिए फ़र्क किया है, क्योंकि कामयाबी का ज़र्रा बराबर ताल्लुक़ इससे नहीं, लेकिन कामयाबी का ताल्लुक़ जिस यकीन के साथ है और आमाल के साथ है, उसके आज़ा अल्लाह ने सबको बराबर दिए। हर इंसान को एक दिल दिया, बोलने के लिए ज़ुबान दी, सुनने के लिए कान दिए, देखने के लिए आंखें दी, सोचने के लिए, तदबीरें करने के लिए अल्लाह ने दिल और दिमाग दिया, हाथ से लेन देन करने के लिए हाथ दिए, और मसाफतें तय करने के लिए अल्लाह ने पाँव दिए हैं। तो जो आमाल कामयाबी वाले हैं, उसका मसादिर अल्लाह ने सारे इंसानों को बराबर दिए। মোহতরম মেহমান বলতেছেন যে আল্লাহ তাআলা করিম জাত, দয়ালু জাত। এই জন্য আল্লাহ তাআলা কামিয়াবির যে আসবাব, যে মাধ্যম, যে ওসিলা, এটা সবাইকে সমান দিচ্ছে। বলছে দুনিয়ার জিনিসের মধ্যে আল্লাহ কামিয়াবি রাখেন নাই, মালের মধ্যে সফলতা রাখেন নাই,
এই জন্য কাউকে মাল বেশি দেছে, কাউকে কম দেছে, কারোর কাছে মাল নাই। এটার জন্য কেন? এই জন্য এই মালের মধ্যে কোনো সফলতা নাই। আর ওই আসবাব যেটার মধ্যে আল্লাহ সফলতা রাখছেন ওইটা সবাইকে সমান দেশ, বলতে সবাইকে দিল দেশ। দিলের একিনকে ঠিক করার জন্য বলতে সমস্ত মানুষকে একটা দিল দেশ, এটা সে তার দিলের একিনকে ঠিক করবে। এরকম শরীরের আজাগুলা, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলা যে শরীরের মধ্যে আছে সবাইকে সমান দেশ। দুইটা চোখ দেশে সবাইকে দেখার জন্য, দুইটা হাত দেশে ধরার জন্য, এরকম দুইটা কান দেশে শোনার জন্য, একটা জবান দেশে বলার জন্য, বলছে দুইটা পাও দেশে সে চলার জন্য, এইরকম চিন্তা করার জন্য একটা দিমাগ দেশে, জেহেন দেশে। তো বলছে আল্লাহ দয়ালু জাত, করিম জাত, মেহেরবান, সে ওই জিনিস যার মধ্যে আল্লাহ কামিয়াবি রাখছেন যে আসবাবের মধ্যে, বলছে ওইটা সবাইকে সমান দেশে, যেন মানুষ নিজের একিনকে ঠিক করতে পারে আর সে আমালগুলা ঠিক করবে, তো দুনিয়ার মধ্যে সে কামিয়াব হবে, মরার মধ্যে সফল কাম হবে। इसलिए सारे इंसान सब मालदार बन जाएं ये मुमकिन नहीं, सारे बादशाह बन जाएं ऐसा हो नहीं सकता, सारे जमींदार बन जाएं, सारे कारखाने वाले बन जाएं, जिसमें कामयाबी समझते हैं ये नामुमकिन है। इंसान की अकल भी इसको तस्लीम नहीं करती। इसमें तो कोई बादशाह होगा, कोई फकीर होगा, लेकिन सारे ईमान वाले बन जाएं और सारे तकवे वाले बन जाएं और सारे दीनदार बन जाएं, ये बिल्कुल ऐन मुमकिन है। और तकवे और ईमान और आमाल के एतबार से इंसान की कीमत होगी अल्लाह के यहाँ। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में से सबसे ज्यादा अल्लाह के यहाँ इज्जत वाला और कामयाबी शराफत वाला वो है जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हो। इसलिए अल्लाह का दीन ये सारे इंसानों के लिए है, यकीन का ठीक होना और अल्लाह के अहकाम को मानना। বলতেছে যে মহতারা মেহমানকে সমস্ত মানুষ সবাই পয়সাওয়ালা ধনী হবে, বলছে এইটাও একবার অসম্ভব, এটা মুমকিন না, এটা অসম্ভব জিনিসকে সবাই দুনিয়ার সবাই পয়সাওয়ালা হবে, সবাই ধনী হবে, এরকম সবাই ব্যবসায়ী হবে, এরকম সবাই বাদশাহ হবে, এরকম সবাই কৃষক জমিদার হবে, সবাই এরকম ব্যবসায়ী দোকান, এটা তো মানে এটা কারো জ্ঞানও এটা বুঝে আসে না, এটা জ্ঞানের সম্ভব না, এটা সব এরকম হবে। কিন্তু এইটা সম্ভব যে সমস্ত দুনিয়ার মানুষ মুত্তাকি হয়ে যাবে, সমস্ত দুনিয়ার মানুষ সে ঈমানওয়ালা হয়ে যাবে, এইটা সম্ভব। কে এই জন্য কে এই যে আল্লাহ তাআলা মানুষকে সফলতার যে আসবাব, সফলতার জন্য যে জিনিসগুলো দিয়েছে ওইটা সবাই এটা হাসিল করতে পারে আর সবাই সমানভাবে এটা পাইতে পারে। এই জন্য আল্লাহ হাদিসের মধ্যে আছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে আল্লাহর কাছে যে নৈকট্য হাসিল করনেওয়ালা বা সবচেয়ে আল্লাহর কাছে সম্মানিত ওই ব্যক্তি যে যে যত বেশি সে আল্লাহকে বেশি ভয় করবে, যার যত বেশি তার দিলের ভিতরে ভয় হবে সে অত বেশি সে আল্লাহর কাছে, আল্লাহর কাছে সম্মানিত সে। তো বলছে আল্লাহর কাছে হওয়ার জন্য, আল্লাহর নৈকট্য পাওয়ার জন্য, আল্লাহকে রাজি করার জন্য আসবাব এটা সবাই জন্য সমান আর সবাই এটা হাসিল করতে পারে। सबसे फकीर इंसान ईमान और आमाल वाला हो वो इज्जत वाला है और दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है। दरमियाने दर्जे का माल वाला अगर वो ईमान और आमाल वाला है तो ये माल अल्लाह के दीन के खिलाफ नहीं है, क्योंकि इस माल की नेमत में भी अल्लाह के अहकाम को पूरा करना वो भी कामयाबी हासिल कर सकता है। हत्ता के बादशाह के लिए भी कामयाबी हासिल करने का तरीका दिल के यकीन का दुरुस्त होना और आमाल का ठीक होना है। हजरात अंबिया किराम जो ईमान की मेहनत को लेकर आए, दिलों पर मेहनत की, इंसानों के लिए दीन लेकर आए और उम्मतों को दीन पर चलाया और दीन पर चलाने की वजह से अल्लाह ने बातिल को मिटाया। तो अंबिया किराम, अक्सर अंबिया किराम उनके पास दुनिया के असबाब नहीं थे, क्योंकि दीन का काम अल्लाह की मदद से चलता है। अल्लाह ने अपनी कुदरत जाहिर करने के लिए नबियों को असबाब दुनिया के नहीं दिए, असबाब दुनिया वालों के पास थे, फिर अल्लाह ने नबियों की मदद की। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, ये हजरात अंबिया किराम हैं, इनको अल्लाह ने बादशाहत भी अता फरमाई कि दुनिया का कोई शोबा भी ये दीन के मुखालिफ नहीं है। बादशाह बादशाह होते हुए अल्लाह को राजी कर सकता है, मालदार मालदार होते हुए अल्लाह को राजी कर सकता है, सनतकार अपनी सनात के साथ अल्लाह को राजी कर सकता है और फ़कीर अपने फ़क्र के साथ अल्लाह को राजी कर सकता है। असल अल्लाह की रज़ा का हासिल हो जाना और अल्लाह की रज़ा का हासिल हो जाना ये जन्नत से भी बड़ी चीज़ है। মহতারা মেহমান বলতেছে যে দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে একেবারে সবচেয়ে গরিব সে যদি আল্লাহর হুকুম পুরা করে, ইয়াকিনকে ঠিক করে, আল্লাহর আহকামাত পুরা করে, বলছে সে আল্লাহ তার উপর রাজি হবে, সে দুনিয়ার মধ্যে কামিয়াব, মরার বন্ধু কামিয়াব।
এরকম সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি, তো সে যদি আল্লাহর হুকুম পুরা করে আর নবীর তরিকা চলে, আল্লাহকে রাজি করে, দিলের একিনকে ঠিক করে, আমল আল্লাহর হুকুম পুরা করে, তো সে কামিয়াব হবে। বলছে তার মাল, তার জন্য জান্নাতে যাওয়া, মাল আল্লাহকে রাজি করা, এটা বাধা হবে না তার জন্য। এরকম যদি একজন দুনিয়ার বাদশাহ রাজা, সে আল্লাহ একিনকে ঠিক করে, আল্লাহর হুকুম পুরা করে, নবীর তরিকায় চলে, তো বলছে সেও দুনিয়ার মধ্যে কামিয়াব হবে। বলছে মরার পরও সে কামিয়াব হবে। বলছে এইরকম দুনিয়ার মাল আসবাব, এটা কোনো আল্লাহকে রাজি করার কোনো বাধা না। আল্লাহ যে দিন দিয়েছে এটা সবাই পুরা করতে পারে। বলছে আল্লাহ তাআলা আম্বিয়া আলাইহিস সালামকে যে পাঠাইছেন, ওনার দুনিয়ায় এসে মেহনত করছেন, মানুষের দিলের একিনকে ঠিক করছেন, আল্লাহর হুকুম রূপে মানুষকে ডাকছেন, আল্লাহর দিকে ডাকছেন। তো বলছে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সাহায্য করছে, আর দুনিয়া দিন জিন্দা হয়েছে, তারা আল্লাহ তারা কামিয়াব হয়েছেন। তো বলছে বেশিরভাগ নবী যে দুনিয়া আসছেন, তাদের কাছে দুনিয়ার আসবাব ছিল না, হুকুমত ছিল না, মাল ছিল না। বেশিরভাগ নবীরা বলছে তারা গরিব ছিলেন, নেহাতটা খালি হাতে ছিলেন, কিন্তু আল্লাহ তাদের যখন দিনের দাওয়াত দিয়েছেন, আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকছেন, আল্লাহর সাহায্য আসছে, তো বলছে আল্লাহ তাদেরকে সফল কাম করছে, কামিয়াব হয়েছেন। বলছে কয়েকজন নবী আসছেন যারা যে দুনিয়ার মধ্যে তারা দুনিয়া বাদশাহাত করছেন। ইউসুফ আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাকে রাজত্ব দিয়েছেন, হযরত দাউদ আলাইহিস সালামকে রাজত্ব দিয়েছেন, হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামকে রাজত্ব দিয়েছেন। তারাও আইসা দিনের মেহনত করছেন, তারাও দিনে কামিয়াব হয়েছেন। এই জন্য দিয়েছেন যে দিনের মানে দুনিয়ার মধ্যে কোনো এমন কোন জায়গা না থাকে, এমন কোন সভা যেখানে আল্লাহর হুকুম পুরা করা যায় না, নবীর তরিকা চলা যায় না, এটা দেখাবার জন্য কিছু আম্বিয়া আলাইহিস সালামকে দুনিয়ার রাজা বাদশাহ দিয়েছেন, যে সেখানেও বাদশাহ হইয়াও সে আল্লাহর হুকুম পুরা করতে পারে, নবীর তরিকা চলতে, এটা দেখাবার জন্য। এই জন্য যে মেহনত করবে, আল্লাহর হুকুম দিলেন একিনকে ঠিক করবে, সে ধনী হোক, গরিব হোক, বাদশাহ হোক, ফকির হোক, পুরুষ মহিলা, আল্লাহ তাআলা সে দুনিয়ায় তাকে কামিয়াব করবেন, আর মরার পরেও সে কামিয়াব হবে। इसलिए इस दिन की बुनियाद यकीन का दुरुस्त होना है। ये यकीन इतनी बड़ी दौलत है, ईमान इतनी बड़ी दौलत है कि अल्लाह ताला हदीस कुदसी में फरमाते हैं, अना इंद ज़न्नि अब्दी बी, मेरा बंदा मेरे साथ जो यकीन करेगा, उस यकीन के मुताबिक मैं उसके साथ मामला करूंगा। जो इस बात का यकीन दिल में ले आएगा कि सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह की है, सारी कायनात उसके पैदा करने से बनी, सारी कायनात इस्तेमाल होने में उसके अमर की मोहताज है, और सारी कायनात की बका अल्लाह के अमर के साथ है। अल्लाह सारी कायनात के बगैर सब कुछ कर सकते हैं, और ये कायनात सारी मिलकर अल्लाह के अमर के बगैर जरा बराबर कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जिसका ये यकीन होगा, तो इस यकीन की बुनियाद पर अल्लाह ताला उसको कामयाबी अता फरमाएंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, और सामने नमरूद जैसी बादशाहत और उसका मजबूत निज़ाम और उसकी ताकत, कि जिस ताकत की वजह से वो धोखे में पड़ा और समझा कि शायद जो लोगों को पालने वाला ही मैं हूँ। हालांकि वो तो एक मखलूक था, एक जहन इंतज़ाम करने वाला था, लेकिन उसको धोखा लग गया। अपनी इबादत करवाता था, अपने बनाए हुए बुतों के सामने झुकाता था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देकर भेजा, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौम को पुकारा और कहा कि एक अल्लाह की इबादत कर लो। और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके बुतों को तोड़ा, समझाने के लिए कि देखो ये बुत तो अपने आप को नहीं बचा सकते। लेकिन वो कौम नादिम भी हो गई कि वाकई ये बुत तो हमें जवाब नहीं देते, लेकिन फिर वो धोखे में आ गई और कहा कि अपने आलिहा की मदद करो। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए एक आग का वादी जो है वो ईंधन से भरी और आग लगाई, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रस्सियों में बांधकर मिंजनीक पर बिठाया। फरिश्ते हाजिर हुए कि अगर हमारी मदद चाहिए। फरमाया कि अगर अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है तो वो तुम्हारा और तुम्हारे अल्लाह का हुक्म है, वो पूरा करो। अगर अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया तो आखिरी कलमा हस्बी अल्लाह, मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है, व निअमल वकील, आखिरी कलमा ये था। तो अल्लाह ने बराह रास्त आग जल रही है और जलते उसके रोशन होते हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए उस आग को ठंडा और सलामती वाला बना दिया। उसी आग ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रस्सियों को जलाया, और उसी आग ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जिस्म के एक बाल को और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कपड़ों के एक तार को नहीं जलाया, बल्कि वो राहत और आराम वाली आग बन गई। पूछा गया कि आपकी ज़िंदगी में सबसे बेहतरीन दिन कौन से हैं? का वो राहत जो अल्लाह ने मुझे आग में पहुंचाई थी, ये मेरी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन दिन थे। तो ये है यकीन की बुनियाद पर अल्लाह का मामला। মোহতারাম মেহমান বলতেছে আসল জিনিস হলো মানুষের দিলের ইয়াকিন ঠিক হয়ে যাওয়া।
যে দিলের ভিতর আইসা যায় যে সব আল্লাহ ছাড়া যা কিছু আছে সব আল্লাহর সৃষ্টি মখলুক, এই মখলুক আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিচ্ছু করতে পারে না, আল্লাহ তাআলা সমস্ত মখলুক সবকিছু করতে পারে, বসে একিন দিলের ভিতরে আসে। হাদিসের মধ্যে আছে যে আমি বান্দার সাথে এইরকম মুআমালা করি, এইরকম আমি ব্যবহার এইরকম করি যেরকম তার দিলের আমার সাথে সে গুমান করে, আমার সাথে সে চিন্তা তার ধারণা এইরকম আমি তার সাথে ব্যবহার করি। এই জন্য মহতারাম মেহমান বলতেছে যে দিলের ভিতরে একিন ঠিক হয়, এটা আসল। যখন দিলের ভিতরে একিন আসবে যে আল্লাহ সবকিছু করেনেওয়ালা, সমস্ত দুনিয়া যা কিছু আমি দেখতেছি সমস্ত আল্লাহর সৃষ্টি, আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিচ্ছু করতে পারে না, আর আল্লাহ তাআলা সমস্ত মখলুকা সৃষ্টি ছাড়া সবকিছু করতে পারে, বলে এই দিলের একিনকে পয়দা করা। আর আল্লাহ তাআলাই দুনিয়ার মানুষের সাথে যে মুআমালা করেন মানুষের একিনের উপরে করে, যেরকম মানুষের দিলের ভিতরে একিন থাকে এরকম আল্লাহ তার সাথে এরকম মুআমালা করে। বলছে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহর নবী ছিলেন, বলছে নমরুদ ওইখানের বাদশা ছিল, সে এত তার তাকাব্বুরি অহংকারী ছিল, নিজেকে খোদাই দাবি করছে, আর সে তার ইসিলকে চলতে চলতে এইরকম তার দিলের একিনকে আমি রব, আর সমস্ত দুনিয়া আমি পালি, আমি তাদেরকে খাওয়াই, এর একিন ছিল, সে নিজেকে অনেক বড় মনে করত। তো আল্লাহ তাআলা ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে পাঠাইছেন নবী বানায়া, আর উনি মানুষকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিতেছেন, না করনে ওয়ালি জাত আল্লাহ। আর সে নমরুদ নিজে হাতে মূর্তি বানায় তার সেজদা করত, তার সামনে মাথা নত করত, তাকে মাবুদ মানত, আর নিজেকে রব মনে করত আমি সবাইকে পালি। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তাদেরকে দাওয়াত দেওয়া শুরু করলো। এক সময় আসলো, সে সমস্ত মূর্তিগুলা সে ভেঙে ফেলাইলো। এই জন্য ভাঙছে, দেখো যে এই মূর্তি কিছু করতে পারে না, এর হাতে কোনো ক্ষমতা নাই, কোনো শক্তি নাই, করনে ওয়ালি জাত আল্লাহ। তো মূর্তি ভাঙলো, ভাঙার পর তাদেরকে দাওয়াত দিল, দেখো তোমার এই মূর্তি কিছু করতে পারে, কে ভাঙছে সেটাও জানে না, আর তার কোনো শক্তিও নাই, সে কাউকে তার ভাঙ্গা থেকে তাকে ফিরাবে, কিন্তু তারপরও বলছে না এই মূর্তি তুমি ভাঙছো। তো তারা সিদ্ধান্ত দিল বাদশাকে, তারে এই আমাদের এই মূর্তির সাহায্য করো, আমাদের খোদাদের সাহায্য করো, এই জন্য লাকড়ি জমা করো আর তারে আগুনে জ্বালাও। তো লাকড়ি জমা করলো, আগুন জ্বালাইলো, ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের হাত পাও বাইন্দা বলছে তারে রশিতে আগুনের মধ্যে ফেলাইলো। আগুনে যখন ফেলাবার সময় আসছে, ফেরেশতারা আসছে সাহায্যের জন্য। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম জিজ্ঞাসা করছে, আল্লাহ তোমাদেরকে হুকুম করছে? যদি হুকুম করে থাকে তা আল্লাহর হুকুম পুরা করো, আর নাইলে তোমাদের সাহায্যের কোনো দরকার নাই। ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে আগুনের মধ্যে ডাললো, যে চরক গাছে বসাই আগুনের মধ্যে ডাললো। তো আগুন বলছে তার হাতের রশি, পায়ের রশি যে বান্ধা বা হাত পা বান্ধা ছিল এটা জ্বালাইছে, কিন্তু ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের শরীরে একটা পশম জ্বালাইতে পারে নাই, বলছে তার কোনো ক্ষতি করতে পারে নাই। বলতেছে যে আল্লাহ তাআলা আগুনটাকে তার জন্য আরামের জিনিস বানাই দিয়েছে। যার জিজ্ঞাসা করা হয়েছে আপনার জিন্দেগীর সবচেয়ে ভালো দিনগুলা, আরামের কোন দিনগুলা ছিল, তিনি বলছে ওই দিন যে আমি আগুনের মধ্যে ছিলাম। তো ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের যে দিলে ইয়াকিন ছিল, সর্বশেষ যে শব্দ কলেমাটা ছিল হাসবি আল্লাহ, আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট, আমি দুনিয়ার কোন মখলুক কোন সৃষ্টির কোন আমি সাহায্য চাই না, আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট। ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের জন্য আল্লাহ যথেষ্ট হয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলা আগুনকে তার আরামের জিনিস বানাই দিয়েছে। তোমাদের আমাদের আসল যে দিলের ইয়াকিন, যেরকম মানুষের দিলের ইয়াকিন ঠিক হবে, আল্লাহ তাআলা তার সাথে ওই রকম ব্যবহার করবে। सहाबा किराम फरमाते हैं कि एक सफर से हम लौट रहे थे, एक वादी में पहुंचे जहाँ कुछ दरख्त थे, तो सहाबा किराम आराम करने के लिए दरख्तों के नीचे आ गए। सबसे छायादार दरख्त जरा दूर था, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास कर दिया। आप भी आराम करने लगे, तलवार दरख्त पर लटका दी। सहाबा किराम कुछ दूर थे, एक आराबी वहाँ से गुजरा और उसने मुसलमानों को देखा, सहाबा को, और फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि अच्छा ये वो लोग हैं जो हमारे बाप दादा के दीन के खिलाफ दावत दे रहे हैं, और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, बिल्कुल अलग थे। वो बड़ा खुश हुआ कि आज मैं कोई ऐसा कारनामा करूंगा कि दुनिया याद रखेगी। वो बहुत दबे पाँव से आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, और ये अल्लाह भी अपनी कुदरत को जाहिर करना चाहते थे कि उसने चुपके से वो तलवार उठाई और तलवार को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सौंप लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए हैं, आपकी आंख खुल गई, अल्लाह ने इस वक्त जगाया। अब देखा कि काफिर और दुश्मन है और तलवार उसके हाथ में है और सौंपी हुई है, और उसने अगली बात कही, मैं यमनाहु का मिन्नी, ए अजीम हस्ती आप बताइए आज आपको इस हाल में मेरे हाथ से कौन बचाएगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर घबराए हुए, बगैर किसी परेशानी के, ये इत्मीनान, इसलिए कहते हैं यकीन सबसे बड़ा सरमाया है इंसान का।
अल्लाह हम सबको ये सही यकीन अता फरमा दे। आपने फरमाया अल्लाह, कि मुझे बचाने वाली ज़ात अल्लाह की है। इस अल्लाह कहने का उस पर ऐसा रोब पड़ा कि उसके हाथ कांपने लगे और तलवार उसके हाथ से गिर गई। हालांकि तलवार का गिरना उसके लिए कितना खतरनाक था, तलवार उसके हाथ से गिर गई। मामला अल्लाह के हाथ में, और अल्लाह यकीन के मुताबिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तलवार को पकड़ा और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए इंसान, तुम बताओ कि तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। वो असबाब वाला था, काफिर था। उसने कहा कुन खैरा आखिरिन, तलवार आपके हाथ में है, आप गर्दन उड़ाना चाहो तो गर्दन उड़ा सकते हो, बदला ले सकते हो, और अगर आप माफ़ करना चाहो तो माफ़ करने वाला बेहतर होता है, तो बेहतरीन तलवार पकड़ने वाले हो जाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हाल में, यह है नबूवत वाला जज्बा कि वो किस जज्बे के साथ आया और कितना बड़ा वो जुर्म करना चाहता था। अल्लाह के रसूल ने उसको दावत पेश की कि मुझे अल्लाह का रसूल मान लो और अल्लाह को एक मान लो, तो उसने इनकार किया और कहा कि मुझे आप छोड़ दें, लेकिन मैं लोगों को मैं जहत आपके खिलाफ तो कभी नहीं आऊँगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको माफ़ कर दिया और वो लोगों से कहता था कि रुए ज़मीन के सबसे बेहतरीन इंसान के पास से मैं आया हूँ कि इस हाल में उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। तो यह है अल्लाह का यकीन जो अल्लाह ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब इंसान का यकीन अल्लाह की ज़ात के साथ होगा तो अल्लाह अपनी कुदरत से उसके काम बनाएंगे और मुसीबतों से बचाएंगे। মোহতারাম মেহমান বলতেছে, সাহাবাই কেরাম বলতেছেন, আমরা এক সফর থেকে আসতেছিলাম, তো চলতে চলতে যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে ছিলেন, ক্লান্ত হয়ে গেছেন সাহাবাই কেরাম, তো এক জায়গায় আরামের জন্য ওরা নামলেন। তো গাছের ছায়ার মধ্যে সবাই আরাম করতেছিল। একটা বড় গাছ ছিল, তার ছায়া অনেক বড় ছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ছায়াওয়ালা গাছটা রাখলেন। হুজুর এখানে আরাম করতেছিলেন। তরবারিটা গাছের সাথে ঝুলানো ছিল আর সাহাবাই কেরাম দূরে দূরে আরাম করতেছিলেন। তো এক কাফের এখান থেকে যাইতেছিল, গ্রাম্য এক কাফের দেখতেছে কি মুসলমান এখানে আরাম করতেছে আর ওনাদের নবী যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুয়ে আছেন, ওনাকে আমি শেষ করে দিই, এইখানে এমন একটা কাজ করি, দুনিয়াওয়ালারা দেখবে যে আমি কত বড় কাজ করছি। তো এই নিয়ত করে সে হাতে তরবারি নিতেন আর তরবারি গেলাফ থেকে বাইর করছেন আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কতল করার জন্য তরবারি উঠাইছেন। তো এই অবস্থায় হুজুরের ঘুম ভেঙে গেছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখতেছে যার হাতে তরবারি, আর সে যখন হুজুরের ঘুম ভাঙছে বলতেছে, তোমাকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে? হুজুর তো শুয়ে আছেন, তার হাতে তরবারি, হুজুর খালি আছে আর শুয়ে আছেন। তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিলের ইয়াকিন কি ছিল, যে বলছে ইয়াকিন হলো আসল, ইয়াকিনের উপর আল্লাহ তাআলা তার সাথে ব্যবহার করে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুয়ে বলতেছে আল্লাহ, এই শব্দ বলার সাথে সাথে এমন দিলে ইয়াকিনের সাথে বাইরেছে, তার হাত কাঁপা শুরু করছে, তার তরবারি তার হাত থেকে পড়ে গেছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তরবারি হাতে নেছেন আর যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, এখন বলো তোমাকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে? তো বলছে ইয়াকিন হইলে আসল যেরকম ইয়াকিন হবে ওই রকম সে আল্লাহর কুদরত থেকে ফায়দা উঠাইতে পারবে। তো বলছে তার তো সে আল্লাহকে চেনে না, তার দিলের ভিতরে ইয়াকিন ছিল না আল্লাহ করেনেওয়ালা। তো সে কি বলতেছে, কোন খায়রা আখিরিন, আপনি উত্তম তরবারি ধারণ করেন না হয়ে যান, যে আপনার হাতে তরবারি, আপনি যদি আমাকে চান তো আমাকে আপনি কতল করতে পারেন, খুন করতে পারেন, আর যদি আপনি চান আমাকে মাফ করতে পারেন, উত্তম তরবারি ধারণ করেনেওয়ালা কে, যে কাবু পাইয়াও তাকে মানুষকে ছেড়ে দেয়, আপনাকে মাফ করে দেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে কি জজবা ছিল, ইয়াকিন কি ছিল, আর নবুয়তের এইটাই এক একটা লোক যেন হেদায়েত পাইতে পারে, তাকে দাওয়াত দিলেন। হুজুর তারা ছেড়ে দেন, দাওয়াত দিলেন, তুমি মুসলমান হয়ে যাও। সে বলে না, আমি মুসলমান হব না, কিন্তু আপনার সাথে আমি ওয়াদা করতেছি আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না আমি, আর যারা আপনার সাথে যুদ্ধ করবে তাদের সাথেও আমি হব না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ছেড়ে দিলেন, সে চলে গেছেন। যাই বলতেছে, আমি দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম চরিত্র বানাওয়ালা লোকের কাছ থেকে আমি ফেরত আসছি তোমাদের কাছে, সবচেয়ে উত্তম চরিত্রওয়ালা। তো বলতেছে ভাই দোস্ত বুজুর্গ, যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কি জজবা ছিল, ইয়াকিন ছিল। যখন মানুষের আসল হলো ইয়াকিন, যখন মানুষের ইয়াকিন আসবে, সে আল্লাহ থেকে, আল্লাহর খাজানা থেকে, আল্লাহর কুদরত থেকে ইয়াকিন যে পরিমাণ হবে ওই পরিমাণ সে ফায়দা উঠাইতে পারবে। इसलिए सारे अंबिया ने इंसानों की जिंदगी को दुरुस्त करने के लिए, कामयाबी के रास्ते पर डालने के लिए जो अल्लाह का दीन लेकर आया उसकी इब्तिदा ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत से की। सालों इस कलमे की दावत दी ताकि सारी चीज़ों का यकीन निकल कर एक अल्लाह की ज़ात पर यकीन आ जाए कि अकेले अल्लाह तन्हा वही इबादत के लायक हैं, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं।
اور کامیابی اسی پر ایمان لانے میں ہے اور اس کے اتارے ہوئے احکام میں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اگلا حکم ہوا کہ جوان بیوی ہے حاجر علیہ السلام اور 90 سال سے زیادہ عمر ہو گئی، اللہ نے اسماعیل علیہ السلام جیسا بچہ عطا فرمایا، اس بچے سے بہت لگاؤ۔ اللہ کا حکم ہوا کہ اپنی اس بیوی کو، جوان بیوی کو اور اپنے اس پیارے سے بچے کو میرے حکم پر لو اور چھوڑ کر جہاں میں کہوں وہاں چھوڑو۔ تو ابراہیم علیہ السلام فلسطین اور شام کے سرسبز علاقے سے نکلے اور سفر شروع کیا۔ اردن کے دشت اور بیابان آئے، پھر حجاز کے پہاڑ آئے اور بہت لمبا سفر، اور ان پہاڑوں میں سنگلاخ اور بڑی گرمی والے علاقے میں ایک چبوترا اور ایک وادی، وہاں پر حکم ہوا کہ اپنی اس بیوی کو اور بچے کو یہاں چھوڑ دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اتارا اور بچے کو حوالے کیا اور وہاں سے جب سواری کا رخ موڑا تو وہ ایک دم حیران ہو گئی کہ اب تک تو ابراہیم علیہ السلام کا راستے میں اترنا اور معاملہ بالکل گھر والوں جیسا تھا، اور اب بالکل ایک طرف جہاں رخ موڑ کے جا رہے ہیں تو وہ پوچھنے لگی، اے ابراہیم کہاں چھوڑ رہے ہو اور کیوں چھوڑ رہے ہو اور کس وجہ سے چھوڑ رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کو جواب دینے کی اجازت نہیں۔ پھر خود ہی ان کے دل میں آیا کہ یہ تو اللہ کے رسول اور اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، ان کا تو کوئی قدم اللہ کے امر کے بغیر اٹھتا ہی نہیں۔ تو کہا اللہ نے ان کو حکم دیا، تو یہ زبان سے فرمایا اللہ امرک بہذا، اے ابراہیم کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے کہ میں جوان عورت کو اور میرے دودھ پیتے بچے کو آبادیوں سے، بستیوں سے، زندگی کی اسباب سے اتنا دور چھوڑ دیں اور ایسی جگہ پر چھوڑ دیں جہاں کے سنگلاخ پہاڑ، کتنی سخت گرمی اور جو ہے کھانے پینے کے اسباب تو کیا، غیر ذی زرع، کوئی زراعت کا نشان بھی نہیں، کوئی ساتھ رہنے والا بھی نہیں، کوئی جھوپڑا بھی نہیں بنایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ برأسہ النعم، کہ گھر سر سے اشارہ کیا اور زبان سے نعم فرمایا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ اس عورت نے کیا کہا، پھر آپ تشریف لے جائیے، اذن لا یضیعن اللہ، پھر تو میرا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اس یقین کی بنیاد پر وہ ٹھہر گئی۔ پھر اللہ نے کیسے ان کے لیے آب زمزم جو ہے عطا فرمایا اور کیسے اس جگہ ایک شہر کو آباد کیا اور بیت اللہ اللہ نے بنوایا اس یقین کی بنیاد پر، اذن لا یضیعن اللہ، پھر تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ বলতেছে আম্বিয়া আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছ থেকে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যে দিন নিয়ে আসছে, বলছে দিনের সবচেয়ে বুনিয়াদি জিনিস ছিল, সবচেয়ে প্রথম সবচেয়ে আসল জিনিস ছিল, একিন ছিল, এই কালেমা ছিল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। বলছে সমস্ত নবীরা সেই ইমানের আর এই কলমার উপর মেহনত করছে, মানুষের দিলের মানুষের একিন কিভাবে ঠিক হয়ে যায়। সমস্ত নবীদের দাওয়াত এইটাই ছিল, এটার উপরে সাল মেহনত করছেন নবীরা, যে দিলের একিন আল্লাহ করনেওয়ালা, আল্লাহ খালেক মালেক, আল্লাহ সবকিছু করে, আর সমস্ত দুনিয়া যে আমাদের সামনে জিনিস আসবাব এটা মখলুক, আল্লাহর হুকুম ছাড়া করতে পারে না। বলছে এই দুনিয়ার এই একিন মানুষের দিল ভেতরে এসে যায়, এটার উপরে নবীরা মেহনত করছে। বলছে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম উনি ওইখান থেকে শাম দেশে বসবাস করতেন। ওনার বিবি, জওয়ান বিবি ছিল, 90 বছর ওপর বা কম বেশি সময় তার আল্লাহ তার কাছে ছেলের সন্তান দান করছেন। তো খুব খুশি ছিল, ছেলে হয়েছে। তো আল্লাহ তাআলা ওনাকে হুকুম করছেন যে আপনার এই ছেলে আর এই বিবিকে নিয়ে বাইতুল্লাহ, এখন যেখানে বাইতুল্লাহ আছে মক্কা শরীফ, এইখানে রেখে আসেন। তো আল্লাহর হুকুমে উনি ওনার বিবিকে, বাচ্চাকে উঠে রূপে বসায় ওখান থেকে, যে শাম দেশ আমাদের দেশের মধ্যে এরকম বলছে গাছপালা শাকসব দেশ, ওখানে সবকিছু হয় ওখানে। ওইখান থেকে চলতে 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 উর্দানের যে মরুভূমি পাহাড়ি এলাকা, ওখানে এখানে রেগিস্তান মরুভূমি, ওইখান থেকে পার হইয়া এই যে হিজাজের বাইতুল্লাহ যেখানে আছে, এখানে পাহাড়ি এলাকায় আসছেন। এখানে কোনো জিনিস পয়দা হয় না, এরকম জমিন কোনো জিনিস পয়দা হয় না, পানি নাই, গরম অনেক বেশি। এইখানে তার ওনার এই জওয়ান বিবিকে আর একটা বাচ্চা, দুধের বাচ্চাকে রাইখা উনি চলে যায়। ওনাকে রাইখা যখন যাইতেছে তো পুরা সফরের ভিতরে এইরকম ছিল, যেরকম স্বামী স্ত্রী যেরকম ব্যবহার করছে এরকম, কিন্তু এখন রাইখা উনি চলে যাচ্ছে যেরকম তাদের সাথে কোনো সম্পর্কই নাই, যেরকম চিনি না এরকম চলে যাচ্ছে। কোনো কথা বলার, আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো কথা বলার অনুমতি নাই। তো এখন বিবি পরেশান হয়ে গেছে, কোথায় আমাদেরকে রেখে যাচ্ছে কেন? তুমি জিজ্ঞাসা করছে ইব্রাহিম তুমি আমাদের কোথায় রেখে যেতেছ, কেন রেখে যাইতেছ, কি কারণে রেখে যাইতেছ জিজ্ঞাসা করতেছে, কিন্তু কথা বলার অনুমতি নাই। এর সাথে সাথে দিলের ভিতরে আসছে কিন্তু আল্লাহর নবী, তিনি তো আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোনো কাম করেন না।
তো উনি জিজ্ঞাসা করছে এটা কি আল্লাহর হুকুম, আল্লাহ আপনাকে হুকুম করছে আমাদেরকে এখানে রেখে যাওয়ার জন্য? তো বলতেছে হ্যাঁ। উনি জবাব মাথা দিয়া নাড়াইয়া ইশারা করলেন আর মুখে বলছে হ্যাঁ আল্লাহর হুকুম এটা। তো উনি বলছে ঠিক আছে, যদি আল্লাহর হুকুম হয়ে থাকে তখন আল্লাহ আমাদেরকে নষ্ট করবে না, আমাদেরকে যাই করবে না। তো বলছে এক মহিলা, আর তার দিলের কত একিন, একিনের বুনিয়াদের উপরে কি বলতেছে, এমন জায়গা যেখানে কোনো মানুষ নাই, কোনো সাথী নাই, জিন্দেগি যাপন করার কোনো আসবাব নাই, খানা পিনা নাই, আর এমন জমিন যে জমিনে কোনো পয়দাও হয় না, জমিনে পয়দার কোনো যোগ্যতাও নাই, এখানে রেখে যেতেছে, শত শত মাইলের মধ্যে কোনো আবাদি নাই। তো বলতেছে উনি কি বলতেছে, একিন কি দিলের মধ্যে? তো বলতেছে যদি আল্লাহর হুকুমই থাকে তো আল্লাহ আমাদেরকে নষ্ট করবে না, ধ্বংস করবে না, আপনি চলে যান। যান। উনি চলে গেছে। তো বলছে আমরা সবাই জানি যে কিভাবে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এই এক মহিলার বাচ্চা কিভাবে ওইখানে প্রবেশ করছেন, পালছেন, আর ওইখানে এই শহরকে বাইতুল্লাহ আর মক্কা শরীরকে আবাদ করছেন, বাইতুল্লাহ বানাইছেন। তো বলছে এই যে একিনের বুনিয়াদের উপরে, তো যে আল্লাহ তাআলা নবীদেরকে পাঠাইছেন, নবীরা সবচেয়ে আগে মেহনত করছেন যে মানুষের দিলের একিন ঠিক হয়ে যায়। যখন একিন ঠিক হবে বলছে তার আমল ঠিক হবে, যখন আমল ঠিক হবে তো বলছে দুনিয়ার মধ্যেও সে সফল কাম হবে, আল্লাহর কুদরত থেকে ফায়দা উঠাইতে পারবে, পড়ার পরে সফল কাম হবে। इस यकीन की बुनियाद पर आजमाइश आई कि कोई ठेले में थोड़ी खजूरें थी, थोड़े अरसे बाद खत्म हो गई, मशकीले में पानी था खत्म हो गया, खुद बहुत सख्त प्यासी और भूखी हो गई, और फिर बच्चे के लिए भी दूध न रहा, और बच्चा जब भूख की वजह से उसने ऐंठना शुरू किया और जिस्म मुड़ने लगा, और जो है उसने एड़ियाँ जमीन पर रगड़ना शुरू की, बर्दाश्त न हुआ, सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़ी। तो इस यकीन की बुनियाद पर इम्तिहान तो आया, लेकिन इम्तिहान में पूरा उतरी, अल्लाह ने आब जमजम वहाँ से जो है चश्मा चालू किया, जिब्राइल उतरे और आब जमजम, उस आब जमजम के जरिए से अल्लाह ने उनकी प्यास को भी दूर किया, भूख को भी दूर किया, कमजोरी को भी दूर किया। बल्कि आब जमजम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा ओ दमदम लिमा शुरिब लहू, अब ये क़यामत तक इंसानों के लिए आब जमजम अल्लाह ने ऐसा अता फरमाया कि मुसलमान जिस हाजत के लिए अल्लाह पर यकीन करते हुए इस आब जमजम के पानी को पी लेगा, अल्लाह ताला उसकी वो मुराद पूरी कर देंगे। चाहे प्यास की हालत में पिए तो प्यास भी दूर करेंगे, भूख की हालत में पिए अल्लाह भूख भी दूर करेंगे, बीमारी की हालत में पिए तो अल्लाह बीमारी भी दूर करेंगे, इल्म हासिल करने के लिए पिए तो अल्लाह इल्म भी दे देंगे। उनकी इस कुर्बानी पर अल्लाह ने पूरी इंसानियत को ऐसा चश्मा और पानी अता फरमाया। তো বলছে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম অল্প কিছু খেজুর একটা থৈলের মধ্যে দিয়ে আর কিছু পানি দিয়ে উনি চলে গেছেন। কিছুদিন পরে খেজুর শেষ হয়ে গেছে, পানি শেষ হয়ে গেছে, আস্তে আস্তে ক্ষুধা লাগছে, বাচ্চা দুধ পাইতেছে না, বুকের দুধ শেষ হয়ে গেছে। তো বাচ্চা পেরেশান হতেছে, বাচ্চা কাঁদতেছে, তো পাও জমিনে মারতেছে। তো উনি বলছে একিন তো ছিল আল্লাহ আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না, কিন্তু কোরবানি তাদের উপর আসছে, মুজাহিদা আসছে। উনি মানুষ কোনো আশপাশ কোনো মানুষ আছেন দেখার জন্য সফা পাহাড়িতে উঠছেন, ওইখান থেকে নামিয়া ফের ওইখান দৌড়ে যা মারোয়া পাহাড় ছিল ওইখানে উঠছেন। তো বলছে 7 বার এরকম দৌড়াইছেন, যখন আল্লাহর রহমতের উপর জোশ এসে গেছে আল্লাহ জিবরিলকে পাঠাইছেন। তো হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম যেখানে তার পাও মারতেছিল ওইখান থেকে পানি জমজমের পানি চালু হয়ে গেছে। তো পানি পান করার সাথে সাথে যে ক্ষুধা ছিল ক্ষুধা দূর হয়ে গেছে, পিপাসা দূর হয়ে গেছে, এইরকম তার ভিতরে যে ভয় ছিল ভয় দূর হয়ে গেছে। তো বলছে জমজমের পানি আল্লাহ তাআলা মুজাহিদার উপরে ওনাদের কোরবানির উপরে, তো বলছে আল্লাহ তাআলা জমজমের পানি চালু করছে। আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম জমজমের পানির ব্যাপারে বলছেন কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের জন্য যারা মুসলমান যে নিয়তে পান করবে ওই নিয়ত তার পুরো হবে। পিপাসা লাগছে পানি পান করছে, পিপাসা দূর হয়ে যাবে। ক্ষুধা লাগছেন তো পানি পান করছে, তার ক্ষুধা দূর হয়ে যাবে। এইরকম তার কোনো এলমের জন্য সে পানি পান করতেছে, আল্লাহ তাআলা এলেম দেবে। বলছে যে নিয়তে সে পানি পান করবে তার নিয়ত পুরো হবে। তো বলতেছে এক ইয়াকিনের বুনিয়াদের উপরে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কিভাবে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পালছেন, আর আল্লাহ তাআলা কিয়ামত ওনাদের কোরবানির দ্বারা মুজাহিদার দ্বারা যে জমজমের পানি চালু করছে কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের জন্য একটা উপকারের জিনিস, ফায়দার জিনিস বানাই দিয়েছে। फिर इस ईमान वाली औरत ने, इस यकीन वाली औरत ने इस बच्चे की कैसी तरबियत की। अभी तो इम्तिहान और भी आने हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पहला इम्तिहान अपनी जान के बारे में कि आग में डाले जाएंगे, अपने आप को पेश कर दिया। दूसरा इम्तिहान कि अपने कुंबे को कुर्बान करो, वादी गैर जीजरा में छोड़ा, उसमें कामयाब हुए। अब तीसरा इम्तिहान अल्लाह की तरफ से कि ये जो बुढ़ापे में बेटा मिला
और ये आज से आगे नस्ल चलेगी। 12 साल की उम्र हुई है कि इसके गले पर छुरी फेरो। अल्लाह ने ख्वाब के जरिए ये हुक्म दिया और ये ख्वाब वही था। अब इस औरत ने इस बच्चे की इन हालात में ऐसी प्यारी तरबियत की कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए और कहा कि मेरे बच्चे को तैयार करो, मैंने अपने दोस्त से मिलाना है, यानी अल्लाह के का अमर पूरा करना है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको लेकर गए और पहाड़ियों के पीछे वहाँ जाकर सामने खड़ा किया और छुरी निकाली और बच्चे से कहा, ए बेटा, मैंने ख्वाब में तुम्हें देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, ये अल्लाह का अमर है। फंजुर मादा तरा, तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में कि मैं तुम्हारा बाप तुम्हारी गर्दन काटूं, अल्लाह का अमर पूरा हो। कुर्बान जाएं इस औरत पर, इस ईमान और यकीन की बुनियाद पर। कोई असबाब नहीं थे। कैसी प्यारी तरबियत की कि बच्चा भी खुशी के मारे उछल पड़ा और बहुत प्यारे अलकाब से बाप को पुकारा, या अबति फ़अल मा तुअमर सतजीदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ए प्यारे अब्बा जान, मेरी नन्ही सी जान के बारे में अल्लाह का हुक्म कि मेरी गर्दन जो है जुदा कर दी जाए, आपको जो हुक्म मिला है वो आप कर गुजरिए। आप अपने इस बेटे को अल्लाह के अमर के सामने गर्दन कटवाने वाला और उसमें जो तकलीफ आएगी उस पर सब्र करने वाला पाएंगे। तो বলতেছে আগে এই যে মহিলা যে ঈমান ওয়ালি আর ইয়াকিন ওয়ালি তার এই ছেলেকে কিভাবে তরবিয়ত করছেন, এখানে বলছে এত সুন্দর তরবিয়ত করছেন যে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যে আল্লাহ তাআলা কুরবানি ওনার কাছ থেকে নিতেছে, সবচেয়ে প্রথম তার জাতের উপর কুরবানি আসছে, তাকে আগুনের মধ্যে ডালা হয়েছে, ওইখানে সে কামিয়াব হয়ে গেছে। দ্বিতীয় কোরবানি হয়েছে যে তুমি তোমার পরিবার পরিজনের লোকদেরকে রাইখা আসো এমন জায়গায় যেখানে কোনো জীবন যাপন করার জন্য আর ওখানে মানুষ ওখানে জিন্দিগি বসর করার কোনো আসবাব নাই, কোনো জিনিস নাই, ওইখানে রাইখা আসো। উনি ওইখানে রাখছেন, ওইটাও কামিয়াব হয়ে গেছেন। আর এখন 3 নম্বর যে কোরবানি আসছে, যে ছেলে যখন 12 বছর বয়স, আল্লাহ তাআলা স্বপ্নের মাধ্যমে ওনাকে হুকুম করছেন যে আপনার এই ছেলেকে জব করেন। তো উনি তৈরি হয়ে গেছেন ছেলেকে জব করার জন্য। উনি ওইখান থেকে আসছেন, আয়েশা হাজরা তার স্ত্রীকে বলতেছে যে আমার ছেলেকে দিয়াও, আমার দোস্তের সাথে দেখা করার জন্য নিয়ে যাবো, মোলাকাতের জন্য নিয়ে যাবো। দোস্ত মানে আল্লাহর সাথে দেখা করাতে নিয়ে যাবে। তো মহিলাও বাচ্চাকে এরকম তরবিয়ত করছেন, ছেলেকে দিয়ে দিয়েছে, নিয়ে গেছেন পাহাড়ের ওই পাশে। যখন মিনা ওখানে গেছেন, পাহাড়ের এক পাশে যাইয়া ছুরি বাইর করছে আর বলতেছে যে আই ছেলে, আমাকে আল্লাহ তাআলা স্বপ্নের মাধ্যমে হুকুম করছে যে আমি তোমাকে জব করবো আল্লাহর জন্য, তোমার কি রায়? তো এখন ছেলে খুশি হয়ে গেছেন যে আল্লাহ হুকুম করছে আমার একটা ছোট আর নান্না এইরকম একটা জান নেওয়ার জন্য। উনি এমন সুন্দর শব্দে আলফাজের দ্বারা বলছে, উনি জবাব দিয়েছেন যে আয় আমার আব্বা, আল্লাহ আপনাকে যে হুকুম করছেন, বলছে আপনি হুকুম পুরা করেন, আমাকে আপনার সাহায্য, আমাকে ধৈর্য ধারণ করেনওয়ালাদের মধ্যে আমাকে পাবেন, সবর করেনওয়ালাদের মধ্যে আমি পাবেন। আপনি যে আমাকে ছুরি আমার গলায় চালাবেন, এটার জন্য আমি সবর করবো, যে কষ্ট আসবে সবর করব। তো বলতেছে যে এক মহিলা তার বাচ্চাকে কিভাবে তরবিয়ত করছেন, তার মাও তৈরি হয়ে গেছেন, তার ছেলেও তৈরি হয়ে গেছেন যে নিজেকে নিজে জবা হওয়ার জন্য, আল্লাহর জন্য কোরবানি করার জন্য। তো বলছে এটা সব ইয়াকিনের বুনিয়াদের উপরে। अल्लाह के अमर पर अपनी जान को आग के लिए पेश किया, अल्लाह ने हिफाजत की। अल्लाह के अमर पर बीवी और बच्चे को जो हलाकतों की जगह में छोड़ा, अल्लाह ने वहाँ पाल कर दिखाया। और अभी बच्चा छुरी के नीचे है तो अल्लाह ने अपना अमर देकर छुरी के नीचे हिफाजत की। कहते हैं एक नबी की जिस्म में 4000 आदमी की ताकत होती है, तो वो 4000 बाजू वाली ताकत से वो छुरी फेर रहे हैं। अल्लाह ने मना किया, खबरदार ये छुरी इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम के जिस्म के बाल को भी काटे। अल्लाह ने जन्नत से मेंढा उतारा और वो ज़िबा हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि गला कट चुका है, खून के फुआर लग चुके हैं, तो खुश हो गए कि अल्लाह का अमर पूरा हुआ। तो आंखों पर पट्टियां बांधी हुई थी, जब खोली तो देखा कि छुरी के नीचे वो मेंढा है जो ज़िबा हुआ, और जहाँ जिब्राइल अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं और इस्माइल अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं, और अल्लाह का पैगाम उतरा कि हमने इस बच्चे की फिदी में जो है हमने मेंढा उतारा, और ए इब्राहिम तुम इस इम्तिहान में भी कामयाब हो गए, हमने तुम्हें सारी इंसानियत का इमाम बनाया। तो इस हुक्म की बिना अब हुक्म को पूरा किया। अल्लाह ने इस तरह उन बच्ची जो है इस खानदान की हिफाजत की, और इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर में तशरीफ लाए। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম নিজেকে নিজে পেশ করছে কোরবানির জন্য, নিজের জানকে আল্লাহর হুকুমের সামনে। তো আল্লাহ তাআলা ওনাকে হেফাজত করছে আগুনের মধ্যে।
দ্বিতীয় হুকুম আসছে তোমার পরিবারের ছেলে আর তোমার বিবিকে রাইখা আসো কোরবানি করার জন্য এমন জায়গায় যেখানে কোনো মানুষ বাঁচার কোনো আসবাব নাই, কোনো মাধ্যম নাই। তুমি এই হুকুম পুরা করছেন, আল্লাহ ওনাদেরকে হেফাজত করছেন। 3 নম্বর হুকুম আসছে যে তোমার ছেলেকে 12 বছর ছেলেকে জব করো, উনি জব করার জন্য তৈরি হয়ে গেছে। তো বলতেছে উনি চোখ বাঁধছে আর বলতেছে যে একজন নবীর শরীরে 4000 মানুষের শক্তি থাকে, এই শক্তি দিয়া উনি তার ছেলের গলায় ছুরি চালাইতেছে। দেখে ছুরি চলে গেছে, জব হয়ে গেছে, রক্ত বেরিয়েছে, তো উনি খুশি হয়ে গেছে যে আল্লাহর হুকুম পুরা হয়ে গেছে। যখন উনি চোখ খুলছে দেখেন যে ইব্রাহিম ইসমাইল আলাইহিস সালাম পাশে খাড়া আর একটা দুম্বা এখানে জব হয়ে আছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে আওয়াজ আসছে, হে ইব্রাহিম, তুমি তোমার স্বপ্ন আল্লাহর হুকুম পুরা করছো, আর ইসমাইলের জায়গায় আল্লাহ তার দুম্বা এটা জব হয়ে গেছে, তুমি তোমার স্বপ্ন পুরা করে ফেলাইছো, তুমি এটার মধ্যে সত্যবাদী হয়ে গেছো। তো আল্লাহ তাআলা তার ছেলেকে হেফাজত করছেন। তো নিজের জন্য যখন জান মাল কোরবান করে, আল্লাহর জন্য পেশ করে, আল্লাহ তাআলা তাকে এরকম হেফাজত করে। বলছে ওই খানদান ইসমাইল আলাইহিস সালামের ওনার বংশে ওনার নসলের মধ্যে এই উম্মতের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ দুনিয়া পয়দা করছে। इसलिए सबसे कीमती सरमाया इंसान का यकीन है। इसी यकीन की बुनियाद पर अल्लाह दुनिया और आखिरत को बनाएंगे। अल्लाह ने नबियों को, जब इंसानों के आमाल बिगड़े, नबियों को ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देकर भेजा, और इस ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत के जरिए से कुछ इंसानों का यकीन ठीक हुआ और अल्लाह के दीन पर चलने की इस्तेदाद पैदा हुई, और उनमें तलब पैदा हुई कि अल्लाह जिसके हाथ में कामयाबी है, खजाने भरे हुए हैं, वो क्या चाहता है। अल्लाह ने अपना दीन उतारा, और ये दीन जब वजूद में आया तो अल्लाह ने बातिल की कुव्वतों को मिटाया और दुनिया के फिरौनों को, नमरूदों को, कारूनों को ख़त्म किया, और कितनी कौमों को अल्लाह ने अपने अज़ाब का कोड़ा बरसाकर रूए ज़मीन को पाक करके ईमान वालों को वारिस बनाया और ईमान वालों की नस्लें चली। तो पहले यकीन ठीक हुआ, फिर अल्लाह ने अपने अहकाम उतारे। इसी तरह सबसे आखिर में सारे नबियों के सरदार इस कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत को लेकर आए और फरमाए, है अबू सुफियान, वल्लाहि लतमूतुन, तुम मरोगे, सुम्मा लतुबासुन, फिर तुम्हें जरूर जिंदा किया जाएगा। फिर जिसने जिंदगी अच्छी गुजारी, लयदखुलन्ना मुहसिनुकुमुल जन्ना, वो जन्नत में दाखिल होगा, और जो तुम में से बुरी जिंदगी गुजारने वाला होगा वो जहन्नम में दाखिल होगा। और ए इंसानों, मैं तुम्हारे पास इतना बेहतरीन कलमा लेकर आया हूँ, लव तक़ूलूना, अगर उस कलमे को तुम दिलों से मान लो और अपनी ज़िंदगी को उसके मुताबिक बना लो, तदीनु लकुमुल अरब, ये सारे बिगड़े हुए अरब जो किसी के काबू में नहीं आते, इस कलमे की दावत से वो सब मुहद्दब और मुरत्तब हो जाएंगे और तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगे, और अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगियों को ऐसा पाकीज़ा बनाएंगे कि रूम और फारिस अपनी शाही सलीक़े और आदाब को भूल कर तुम्हारी इत्तिबा करेंगे और वो तुम्हारे मातहत बन के रहेंगे। और कुछ ही अरसे में अल्लाह ने अपना ये वादा पूरा कर दिखाया। তো মোহতারাম বলতেছে মানুষের দিলের একিনেতে আসল জিনিস, আসল সরমায়া, আসল পুঁজি, এটা হলো মানুষের দিলের একিন। একিন ঠিক হয়ে যাবে তো বলছে আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার মধ্যেও সে সফল কাম হবে আর আখিরাত মরার পরও সফল কাম হবে। বলছে আম্বিয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম এই কলেমা নিয়ে আসছে আর ওনারা মেহনত করছেন এই মানুষের দিলের ভিতরে কবে একিন ঠিক হয়ে যায়। একিন, এই কলেমার মেহনত করছে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর উপরে মানুষের দিল একিন হয়েছে, আল্লাহর হুকুম পুরা করছে, মানুষের দিল একিন পয়দা হবে যে সমস্ত কামিয়াবি আল্লাহর হাতে। আর আল্লাহর কাছ থেকে কামিয়াবি নেওয়ার জন্য বলছে তখন তাদের দিলের ভিতরে একটা তলব আসছে, চাহাত আসছে যে আল্লাহ তাআলা আল্লাহর হুকুম পুরা করার মধ্যে, আল্লাহর হুকুম পুরা করবে তো আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার মধ্যে তাকে কামিয়াবি দেবেন, দুনিয়ার মধ্যে সফল কাম হবে। তো আল্লাহ তাআলা আহকামাত নাযিল করছে, একিন ঠিক হয়েছে, আল্লাহর হুকুম আসছে, নবীর তরিকায় হুকুম পুরা করছেন। তো বলছে আল্লাহ তাআলা এই ঈমান আলাদেরকে আর একিন ওয়ালাদেরকে আল্লাহ তাআলা কামিয়াব করছেন, সফল কাম হয়েছে। আর এদের যারা বিরোধিতা করছে দুনিয়ার মধ্যে বড় বড় কম নমরুদ, ফিরাউন আর এইরকম অনেক কওমের অনেক জাতির ঘটনা আল্লাহ কোরআনের মধ্যে বয়ান করছে, যখন তারা নবীর বিরোধিতা করছে, একিনের উপরে আসে নাই, ঈমান আনে নাই, তো আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দুনিয়ার মধ্যে ধ্বংস করে দিয়েছে। আর তাদের ঘটনা দুনিয়ার ভিতরে আর কামিয়াব করা হয়েছে একিনওয়ালারা, ঈমানওয়ালারা, আল্লাহর হুকুম পুরা করেনেওয়ালারা দুনিয়ার মধ্যে কামিয়াব হয়েছেন, মরার পর কামিয়াব হবে তারা। এই সমস্ত ঘটনা আল্লাহ তাআলা কোরআনের মধ্যে বয়ান করছে। বলছে সর্বশেষে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এই কলেমা নিয়ে আসছেন আর কলেমার দাওয়াত দিয়েছেন, একিনের দাওয়াত দিয়েছেন যে মানুষের দিলের ভিতরে আল্লাহ থেকে হয়, আল্লাহর হাতে কামিয়াবি,
আল্লাহর খাজানা থেকে উপকৃত ওই ব্যক্তি হইতে পারবে যে তার দিলে ইয়াকিন আছে আল্লাহর উপর, আল্লাহর খাজানার উপরে, এই বুনিয়াদের উপর মেহনত করছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আবু সুফিয়ান, তোমার কাছে আমি দুনিয়ার আখিরাতের ভালাই তোমাদের কাছে নিয়ে আসছি, তুমি অবশ্যই তুমি মরবে, তারপরে দ্বিতীয়বার আবার তোমাকে জীবিত করা হবে, আবার এরপরে তোমাদের মধ্যে যে ঈমানওয়ালা আমলওয়ালা নেক হবে সে জান্নাতে যাবে, আর তোমাদের মধ্যে যে গুনাহ করনেওয়ালা আর কাফের হবে সে জাহান্নামে যাবে। আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে হুজুর দাওয়াত দিয়েছে মক্কাওয়ালাদেরকে আর আরবদেরকে, আমি এমন একটা কলেমা নিয়ে আসছি, এই কলেমা তুমি এটা তোমরা এই কলেমাটা পড়ো আর কলেমার মতো ইয়াকিন পয়দা করো। তো বলছে সমস্ত আরব তোমাদের অনুসরণ করবে, তোমাদের পিছে চলবে, তোমাদেরকে মানবে, আর সমস্ত দুনিয়ার মানুষ অনারব যারা আছে তোমাদেরকে কর দিয়ে চলবে। তো বলছে আল্লাহ তাআলা তখন সাহাবায়ে কেরাম মুসলমান হয়েছেন, আরব মুসলমান হয়েছে আর কলমর মেহনত করছেন, তো আল্লাহ তাআলা এই ওয়াদা পুরো করে দেখাইছেন। সাহাবাদের জমানায় বলছে ওয়াদা পুরো হয়েছে, সমস্ত আরব মুসলমান হয়েছে, আর এই মক্কাওয়ালাদের অনুসরণ করে তাদেরকে তাবে হয়েছে, আর সমস্ত দুনিয়ার মানুষ তাদেরকে কর আদায় করতেছে। तो सबसे ज्यादा मेहनत अंबिया किराम की और दावत ईमान और यकीन को दुरुस्त करने के लिए फिर अल्लाह के अहकाम उतरे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने 10वें या 11वें साल नमाज जैसी इबादत अता फरमाई। या अल्लाह की इबादत नमाज ये एक ऐसी इबादत है जैसे दावत से यकीन बनता है, तो नमाज अल्लाह की ऐसी इबादत है कि जिससे इंसान के जिस्म का इस्तेमाल ठीक होता है। लैलतुल मेराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दरबार में हाजिर हुए और अल्लाह के सामने अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबात जानी माली और कौली इबादतें पेश की। अल्लाह की तरफ से भी अस्सलामु अलैका अय्युहा नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह की तरफ से सलामती और रहमतें और बरकतें इनाम मिला। अल्लाह के रसूल ने इसको अपनी पूरी उम्मत के लिए कबूल किया। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, ये सलामती हम पर हो और अल्लाह के नेक बंदे पर हो। और फिर अल्लाह ने इस उम्मत के लिए जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली उम्मत है 50 नमाजें अता फरमाई कि ये मुसलमान हर 24 घंटों में 50 नमाजें, क्योंकि इंसान को पैदा करने का मकसद ही अल्लाह की इबादत है, रिज़्क़ देने वाले अल्लाह हैं। हाँ, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़ व मा उरीदु अन युतइमून इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। कि जब इंसान अल्लाह की ताअत में लगेगा और हर वक्त अल्लाह की ताअत करेगा, अल्लाह रिज़्क़ का इंतज़ाम कैसे होगा? फरमाए मैं तुमसे रोज़ी कमाना नहीं चाहता और नहीं चाहता हूँ कि अल्लाह के सामने तुम कोई खाना पेश कर दो, अल्लाह को जो दे दो, बल्कि रिज़्क़ देने वाले अल्लाह ताला हैं। तो 50 नमाजें फ़र्ज़ हुई। तो मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत को क्या इनाम अल्लाह ने दिया? कि 50 नमाज। का कम करवाओ, मैंने उम्मत को आजमाया है, ये इंसान बड़े कमज़ोर हैं, वो 50 नमाजें नहीं पढ़ सकते। अहादीस में आता है कि 9 दफ़ा अल्लाह के दरबार में हाज़िरी हुई, 45 नमाजें अल्लाह ने जहाँ कम कर दी और 5 नमाजें लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। जब 5 नमाजें रह गई, इस पर भी मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया और कम करवा लें। हुजूर ने फरमाया अब तो मुझे भी शर्म आती है कि मेरी उम्मत 5 नमाजें भी ना पढ़ सके। हुजूर 5 नमाजें लेकर आ रहे हैं। अल्लाह की तरफ से निदा आई, ए प्यारे नबी, आपकी उम्मत नमाजें पाक पढ़ेगी और मैं उनको कम से कम 50 नमाजों का सवाब अता करूंगा। दोस्तों मोहतरम मेहमान बोलतेছে कि भाई दोस्तों बुजुर्ग আসল তো হলো ইয়াকিন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এইটার উপর মেহনত করছে মানুষের ইয়াকিন আর ঈমান ঠিক হয়। মেহনত করতে করতে 9-10 বছর অথবা 11 বছর পরে আল্লাহর পক্ষ থেকে নামাজের হুকুম আসে, ইবাদত। বলছে যেরকম দাওয়াতের দ্বারা ইয়াকিন পয়দা করা আর কলমার ইয়াকিন দিলের ভিতর আসে, বলছে এরপরে ইবাদত, বলছে নামাজ এরকম ইবাদত, এর দ্বারা মানুষের দিলের ভিতর ইয়াকিন পয়দা হয়। তো আল্লাহ তাআলা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে মেরাজে ডাকছেন আর আল্লাহর সামনে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আত্তাহিয়াতু লিল্লাহি ওয়াস সালাওয়াতু ওয়াত তাইয়্যিবাতু যে আল্লাহর সামনে পেশ করছেন যে আমার শারীরিক যত ইবাদত, আমার এরকম কওলি ইবাদত আর মালি সমস্ত ইবাদত আপনার জন্য, আল্লাহর জন্য আল্লাহর সামনে পেশ করছেন। তো আল্লাহ তাআলা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে সালাম করতেন। সালাম अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। হ্যাঁ, 3টা ইনাম দিয়েছে যে সালাম আর রহমত আর বরকত, 3টা জিনিস, 3টা পুরস্কার আল্লাহ তাআলা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে দিয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামও
তো নিজের জন্য না, বলছে আসসালামু আলাইকুম আলা ইবাদ, yani তার সাথে সাথে আমার উপরে আর আমাদের সমস্ত নেক বান্দাদের উপর আল্লাহ তাআলা সমস্ত আল্লাহ নেক বান্দাদেরকে এর উপর সমান করে নেছে, শামিল করে নেছে সবাইকে। তো আল্লাহর পক্ষ থেকে 50 ওয়াক্ত নামাজ আল্লাহ তাআলা হুকুম করছেন। তো আল্লাহ তাআলা এই জন্য 50 ওয়াক্ত নামাজ, তো বলছে আল্লাহ মানুষের পয়দা করার উদ্দেশ্য হইল আল্লাহর ইবাদত। যেরকম আল্লাহ তাআলা কোরআন বলতেছে আমি মানুষকে পয়দাই করছি, জিন ইনসানকে আমার ইবাদতের জন্য। আল্লাহ তাআলা দুনিয়া কামাবার জন্য পয়দা করে না মানুষকে, দুনিয়া কামাও। আল্লাহ তাআলা বলছে আমি জিন ইনসানকে আমার ইবাদতের জন্য পয়দা করছি। রিজিক রুজি বলছে আমি রুজি দেব। আর এটা আল্লাহ চায় না যে মানুষ রুজি কামাবে আর আল্লাহর সামনে রিজিক খানা পেশ করবে। বলছে রুজি তো দুনিয়ার খানা পেয়া, রিজিক তো আল্লাহ তাআলা দিবেন। তো মানুষ তো আল্লাহ তাআলা পয়দাই করছে ইবাদতের জন্য। তো 50 ওয়াক্ত নামাজ নিয়ে আসছেন। হযরত মুসা আলাইহিস সালামের সামনে যাইতেছিলেন। তো মুসা আলাইহিস জিজ্ঞাসা করছে আল্লাহ তাআলা আপনার উম্মতের উপর কি ফরজ করছেন? বলছে 50 ওয়াক্ত নামাজ আল্লাহ ফরজ করছে। তো হযরত মুসা আলাইহিস সালাম বলছেন আমি বনি ইসরাইলকে আজমাইছি, পরীক্ষা করছি, ওরা মানুষ অনেক দুর্বল কমজোর, তারা এই 50 ওয়াক্ত নামাজ পড়তে পারবে না, আপনি যান আল্লাহর কাছে কম করে নিয়ে আসেন। তো বলছে হাদিসের মধ্যে আছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 9 বার ফেরত গেছেন আল্লাহর কাছে, আর কম করতে 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 শেষে 5 ওয়াক্ত নামাজ বাকি ছিল। 5 ওয়াক্ত নামাজ নিয়ে যখন নিয়ে আসছেন মুসা আলাইহিস সালাম বলছে কত আছে? 5 ওয়াক্ত। বলছে আপনি এটাও আপনার উম্মত পড়তে পারবেন, আপনি যান আরো কম করান। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছে আমার তো এখন শরম আসতেছে যে আমি আবার আল্লাহর কাছে যাব, যে আমার উম্মত 5 ওয়াক্ত নামাজও পড়তে পারবে না, আমি আর ফেরত যাব না। তো এখান থেকে 5 ওয়াক্ত নামাজ নিয়ে আসতেছেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে আওয়াজ আসছে আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার উম্মত তো 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়বে কিন্তু 50 ওয়াক্তের সওয়াব তারা পাবে, 50 ওয়াক্তের সওয়াব পাবে দুনিয়ার মধ্যে। और भाई नमाज अल्लाह का ऐसा अमल, देखें इस्लाम के अरकान में से हज कितना बड़ा रुकन है, लेकिन वो तो मालदारों पर और कितनी शराइत के बाद और 70-80 साल जिंदगी 100 साल जिंदगी हो, एक दफा फर्ज है। कितनी इंसानियत इसके बगैर है, मुसलमान इसके बगैर है। और ज़कात है वो भी मालदारों पर, वो भी साल में एक मरतबा, उसका ताल्लुक माल से है। हज में जान भी लगती है, माल भी लगती है। बाकी रोज़े हैं वो भी साल में एक दफ़ा, एक महीने के रोज़े हैं, सब रोज़े रखते हैं रोज़े वाले, उनके लिए अलग अहकाम है। तो ये एक, लेकिन नमाज ऐसा हुक्म है कि हर मुसलमान पर, मर्द और औरत पर 5 मरतबा नमाज पढ़ना। और फिर ये एक ऐसा हुक्म है, अब हज जो है इंसान खाना पीना बातें सब आमाल के साथ जो है वो कर सकता है। रोज़े में भी इंसान दुकान वगैरह पर जाता है, ज़कात का ताल्लुक जो है वो माल के साथ है। लेकिन नमाज अल्लाह का ऐसा प्यारा हुक्म है कि ये कैसा हुक्म दिया कि सब चीज़ों से फारिग होकर और जहन को भी खाली करके मस्जिद में आओ और मस्जिद में आकर अल्लाह अकबर कहो और अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ। ये इंसान चंद मिनटों के लिए अपने सारे आदा को अल्लाह के हुक्म का पाबंद कर देता है। दिल भी अल्लाह की तरफ हो, तवज्जो भी अल्लाह की तरफ हो और सारे आदा अल्लाह के अहकाम के पाबंद। इसलिए आता है कि जिसने नमाज को ठीक कर लिया अल्लाह उसके सारे आमाल को ठीक कर देंगे। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, कि ये नमाज जो है सब बेहयाई वाले कामों से और अल्लाह के नाफरमानी से रोकती है। ये नमाज इतना प्यारा अमल है कि अल्लाह ताला अपने घर में बुलाते हैं, ये मुअज्जिन अजान देते हैं, ये सारे नबियों की दावत का खुलासा है। और इस दावत के अल्फाज चलने पर शयातीनी कुव्वतें ताकतें के शैतान भागता है। जहाँ तक अजान की आवाज़ जा रही है शैतान रुक नहीं सकता। उसके बाद इंसान जो है नमाज पढ़ता है तो सारे आदा को अल्लाह के हुक्म का पाबंद। जिसने नमाज में अपने आदा को अल्लाह के हुक्म का पाबंद कर लिया, अब ये नमाजी अगर शाही तख्त पर बैठेगा वहाँ अल्लाह के हुक्म को पूरा करेगा। अगर ये काजी है अदालत की जो है कुर्सी पर बैठेगा, फैसला करेगा तो वहाँ भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फैसला करेगा। अगर ये दुकान पे बैठता है तोलेगा तो वो भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तिजारत करेगा। और ज़मींदारी में भी इसका इस्तेमाल अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होगा। हत्ता कि ये मजदूर है तो मजदूरी में भी अल्लाह से डरेगा और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने जिस्म को इस्तेमाल करेगा। अगर दुनिया का कोई सबब इसके पास नहीं है तो भी ये वक्त अल्लाह की ताअत में गुजारेगा। अल्लाह ताला ने ऐसा प्यारा, जिसे यकीन को दुरुस्त करने के लिए अल्लाह ने ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत नबियों को दी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत की वजह से हर मुसलमान को ये दावत वाला अमल दिया। तो इसी तरह जिस्म के इस्तेमाल को ठीक करने के लिए अल्लाह ने जो है ये नमाज अता फरमाई।
जैसे जिस कारखाने से कोई बस या कार या रेलगाड़ी या जहाज बनता है तो पहले उसको खाली चलाया जाता है, जब देखा जाता है कि सारी चीज़ें उसकी ठीक हैं फिर उसको मैदान में लाया जाता है। तो इसी तरह मुसलमान के जिस्म का इस्तेमाल अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो। रोज़ाना अल्लाह अजानों के ज़रिए से अपने घर बुलवाते हैं और ये इंसान सारे आज़ा को अल्लाह के अहकाम का पाबंद करता है। इसलिए जहाँ दावत के ज़रिए हमने अपने यकीन को बनाना है तो भाई नमाज़ों के ज़रिए हमने अपने अंदर अल्लाह के अहकाम के इस्तेदाद पैदा करने की कोशिश और मेहनत करनी है और नमाज़ों को भी बनाना है। মোহতারাম মেহমান বলতেছে যে নামাজ এমন একটা ইবাদত, তো অন্যান্য ইবাদত যেরকম আছে আল্লাহ তাআলা হজের হুকুম করছে, হজের মধ্যে মালও খরচা হয়, জানেরও সময়ও লাগে, জানও খরচা হয় ওখানে। তো বলছে এইটা সবাই উপরে না, বলছে যারা বাইতুল্লাহ শরীফে যাওয়ার সমর্থন আছে মানে ধনীদের উপরে, বলছে তাও জিন্দেগিতে একবার হজ করে, একবার ফরজ, একবার হয়েছে পুরো হয়ে গেছে, বাস বারবার যাওয়া জরুরি না, এটা একবার। এইরকম বলছে যাকাত মানুষের সবাই উপরে জরুরি, ফরজ না, বলছে যাদের কাছে মাল আছে নিসাব পরিমাণ এরা তো যাকাত আদায় করবে। এইরকম বলছে যে রোজা, এইটাও বলছে বছরে একবার রোজা রাখতে হয়। তো এইরকম এমন নামাজ একটা ইবাদত, এটা সবার উপরে আর 5 বার পড়তে হয়, এটা সবার জন্য। তো বলছে যে হজ করতে যায় তো হজ করেনেওয়ালা খানা পিনা করে, কথা বাদা বলে, সবকিছু করতে পারে, কোনো বাধা নাই। হজের মধ্যে হজও করতেছে, সবকিছু করতেছে, মাল আদায় করতেছে, যাকাত দিতেছে, ওটার জন্য কোনো জিনিসের কোনো বাধা নাই। এইরকম বলছে যে রোজা রাখতেছে, তো রোজা রাখনেওয়ালা সে দোকানদারি করতেছে, মজদুরি করতেছে, এরকম খেতিবাড়ি করতেছে, সবকিছু করতে পারে। কিন্তু নামাজ এমন একটা ইবাদত, এটার জন্য বলছে একেবারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত শরীর, দিল, দিমাগ সব আল্লাহর দিকে মোতাবজ্জ হইতে হবে। তার শরীরটাও, চোখের সমস্ত জিনিস হেফাজত করতে হবে। বলছে পুরা অল্প সময়ের জন্য বলছে আল্লাহর দিকে সব কিছু থেকে কাইটা, সমস্ত দুনিয়ার দিকে কাইটা সে আল্লাহর দিকে মোতাবজ্জ হইতেছে, এরকম একটা ইবাদত। এই জন্য বলছে যার নামাজ ঠিক হবে, বলছে সব অন্য অন্য আমল ঠিক হয়ে যাবে, তার জিন্দেগি ঠিক হয়ে যাবে। তো বলতেছে নামাজ এমন একটা আমল যে সমস্ত খারাপি থেকে তাকে বাঁচায়, বুড়াই থেকে তাকে বাঁচায়। তো বলছে নামাজ যেরকম কলেমাটাকে আল্লাহ তাআলা দেশে নবীরা নিয়ে আসছে একিন, কলেমার দাওয়াতের দ্বারা একিন ঠিক করার জন্য, এইরকম নামাজ দেশে যে অন্য জিন্দেগি ঠিক করার জন্য। বলছে যে আমার নামাজ ঠিক হয়ে যাবে, বলছে তার পুরা জিন্দেগি ঠিক হয়ে যাবে। নামাজটা সুন্দর হয়েছে, নামাজ একিন আর দুরুস্ত, নামাজ ঠিক, বলছে এখন সে দুনিয়ার বাদশাহ, বলছে সে বাদশাহ ঠিক করবে, আল্লাহর হুকুম নবীর তরিকায় করবে। সে কাজী, সে জজ, সে একজন নামাজ তার ঠিক আছে, তার একিন দিলবিতে ঠিক আছে, সে কখনো সে উল্টা ফয়সলা করবে না, ঠিক মতো আল্লাহর কোরআন আর হাদিস মোতাবেক সে কোর্টে বসে সে ফয়সলা করবে। একজন সে দোকানদার, সে তার নামাজ ঠিক, বলছে তার দিলের একিন ঠিক, বলছে এখন দোকানে বসে সে মাপে কম দেবে না। বলছে একজন জমিনদার, সে জমিনে কাজ করতেছে, সে ওইখানে আল্লাহর হুকুমের খেলাফ কোনো কাজ করবে না, সে আল্লাহকে ভয় করবে, তার দিলের ভিতরে আল্লাহ আছে। তো এইরকম একজন মজদুর, সে মজদুরি করতেছে, তো বলছে মজদুরির মধ্যে সে বলছে আল্লাহকে ভয় করবে, সে কোনো গলত জিনিস করবে না, সে ওখানে ধোকা দেবে না মালিককে। তো বলছে এই জন্য নামাজ তার ঠিক হবে, তার জিন্দেগি ঠিক হয়ে যাবে। এই নামাজের জন্য বলছে আজানের আল্লাহ তাআলা হুকুম করছে, আজান নামাজের আগে দাওয়াত দেয়, বলছে আজান এটা দাওয়াত, আর এই দাওয়াতটা সমস্ত নবীদের দাওয়াতের খোলাসা, এটা সারমর্ম পুরো দাওয়াত। এই আজানটা যখন আজান দেয় তো বলছে শয়তান আর আজানের শব্দ শুনতে পারে না, সে ওইখান থেকে দৌড়াইতে যেখানে আওয়াজ পৌঁছে না ওর দূরে চলে যায়। তো বলতেছে এই আজান এইটা দাওয়াত, আর এই যে আওয়াজ নামাজের জন্য দাওয়াত দেওয়া হয়। তো বলছে এই জন্য ভাই দোস্ত বুজুর্গ, নামাজ যা ঠিক হবে বলছে তার জিন্দেগি সুন্দর হবে। এই জন্য কি নামাজের মধ্যে সমস্ত পুরা শরীরটা ব্যবহার হইতেছে, নামাজের মধ্যে আল্লাহর দিকে দিল মোতাওয়াজ্জে, তার দিমাগ আল্লাহর দিকে মোতাওয়াজ্জে, হাত পাও শরীরের সমস্ত অঙ্গ। এই জন্য বলতেছে ভাই দোস্ত বুজুর্গ, যেরকম আল্লাহ তাআলা নবীদেরকে কলেমা দেশে, কলেমার দাওয়াতের দ্বারা, তো বলতেছে তার একিন ঠিক করবে, নামাজের জন্য দেশে নামাজ পড়ে সে তার পুরা জিন্দেগি সুন্দর হয়ে যাবে, যে কোনো জায়গায় যাবে নামাজ সুন্দর, তো তার জিন্দেগি ঠিক হয়ে যাবে। তো বলতেছে আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নবী, শেষ নবী হওয়ার কারণে, আখিরি নবী হওয়ার কারণে বলছে এই দাওয়াতের জিম্মেদারি বলছে এই উম্মতের উপর আল্লাহ তাআলা ডালছে। तो इसलिए भाई ये नमाज अल्लाह ने हमें 5 दफा अपने घर अल्लाह ताला बुलाते हैं, और ये नमाज ऐसा कि बीमार हो तो उससे भी नमाज माफ है, खड़े होकर नहीं पढ़ सकता तो बैठकर पढ़े, बैठकर नहीं पढ़ सकता तो लेटकर इशारे से पढ़े, इस वक्त भी हुक्म है। हत्ता कि हालत जंग में भी नमाज को अदा करने का हुक्म है। ये नमाज इतना प्यारा अमल है
اور یہ بندے اور اللہ کے درمیان یہ جوڑ ہے. انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے سب پردے ہٹ جاتے ہیں, اور مسلمان جب نماز میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اللہ اس کا جواب دیتے ہیں حمیدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد بیان کی. اور نمازی جب کہتا ہے الرحمن الرحیم, اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی, میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. اور جب مسلمان نمازی آدمی کہتا ہے مالک یوم الدین, اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. یہ تو اللہ کے لیے ہے. اور یہ سورہ فاتحہ یہ آداب دعا ہے کہ بڑوں کی تعریف اللہ سے لینے کے لیے. پھر یہ مسلمان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ نمازی جو کہہ رہا ہے اے اللہ زندگی میں تیری ہی مانیں گے, تیری ہی عبادت کریں گے, اور آپ ہی سے ہم مدد چاہیں گے. اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں, فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی, کہ پہلے 3 کلمات تو بندے نے میرے لیے کہے, میری ثنا بیان کی, میری حمد بیان کی, میری بزرگی بیان کی. اور یہ بندے نے میرے اور اپنے درمیان ایک معاملہ کیا, اس نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ, اب جو اپنی زبان سے یہ مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا. اور پھر اللہ ہی نے اہدنا الصراط المستقیم, ہدایت کے مانگنے کو فرض کیا, کیونکہ ہدایت سب سے پہلی اور سب سے اہم اور سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ اے اللہ میں ہدایت عطا فرما. تو یہ مسلمان جو اللہ سے ہدایت مانگتا ہے تو نماز ایسا پیارا کہ اللہ سے جو ہے یہ مناجات ہے. اور کہتے ہیں ہر حال میں یہ نماز فرض ہے, حتیٰ کہ حالت جنگ میں یہ نماز فرض ہے. یہ صلاۃ الخوف دشمنوں سے جنگ ہو رہی ہو تو اس وقت کیسے نماز پڑھی جائے, اس وقت بھی حکم نہیں ہے کہ نماز کو چھوڑا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں تھے, کفار سامنے تھے, ظہر کی نماز آئی تو سب مسلمانوں نے اکٹھے ظہر کی نماز پڑھی, اکٹھے پڑھی. ظہر کی نماز جب ادا کر لی تو کافروں میں خالد ابن ولید بھی تھے, وہ بھی کافروں کے لشکر میں تھے. تو وہ آپس میں کہنے لگے او ہو ہم سے چوک ہو گئی, مسلمان سارے نماز میں تھے تو اس وقت ہم مسلمانوں کے ساتھ پر حملہ کر کے ان کو نقصان پہنچا سکتے تھے. تو کہنے لگے ٹھیک ہے ابھی کوئی گھبرانے کی بات نہیں, ایک نماز اور آ رہی ہے عصر کی جو ان کو بہت زیادہ محبوب ہے, پھر یہ نماز میں لگیں گے تو پھر جو ہے ہم ان پر حملہ کر دیں گے. اللہ نے صلاۃ الخوف اتار دی کہ اے نبی آپ اپنے ان صحابہ کے 2 حصے کر لیں, ایک حصے کو آپ ایک کچھ نماز پڑھائیں اور دوسرا حصہ دشمنوں کے سامنے ہو, پھر وہ آپ کے پیچھے آ جائے اور یہ دشمنوں کے سامنے چلا جائے. تو کافر جو اس انتظار میں تھے کہ یہ سب کے سب نماز میں جو ہے داخل ہوں گے تو ہم ان پر حملہ کریں گے, جب یہ دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ اس ہستی کی اور اس جماعت کی تو واقعی اللہ کی طرف سے نصرت ہو رہی ہے. حالت جنگ میں بھی اللہ نے نماز کو معاف نہیں کیا. بھئی اتنا اہم عمل, اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں حضرات ہمارے کہ جیسے یقین کو بنانے کی محنت کی ضرورت ہے دعوت دینے کی, اسی طرح ہمارے سارے شعبوں میں درستگی آ جائے, ہمارے بچوں کی تربیت ہو جائے, مرد اور عورتیں ٹھیک ہو جائیں, ان کو نمازوں پر لانا ہوگا اور نمازوں کو ٹھیک کرنے کی محنت پر لانا ہوگا. তো বলছে মহতারাম মেহমান, নামাজ এমন একটা হুকুম, এটা সবাই পড়তে হবে, সবার জন্য আর সর্ব অবস্থায়. তো সুস্থ আছি নামাজ পড়তেছি, অসুস্থ হয়েছে আমার নামাজ পড়তে হবে. আমি দাঁড়াইতে পারি না তো বসে পড়বো, বসে পারি না তো আমি শুয়ে পড়বো. ওলামায়ে কেরামের কাছে জিজ্ঞাসা করবো যে আমি কিভাবে এখন নামাজ পড়বো. তো বলছে নামাজ কারোর জন্য মাপ নেই, নামাজ সর্ব অবস্থায় পড়তে হবে আর সবাই পড়তে হবে. এমনকি যুদ্ধের মধ্যে আছে তখনও নামাজ পড়তে হবে. নামাজ এমন একটা আমল, যখন নামাজ পড়ে পুরা শরীর আল্লাহর দিকে মোতাবজ্জে থাকে আর আল্লাহ দেখতেছে, আল্লাহ আমার সাথে আছে, ধ্যানের সাথে নামাজ পড়তেছে. যখন বান্দা নামাজের মধ্যে বলে আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন পড়ে তো সাথে সাথে আল্লাহর পক্ষ থেকে জবাব আসে হামিদানি আব্দি, আল্লাহ তাআলা বলেন যে আমার বান্দা আমার তারিফ করলো, প্রশংসা করলো. এরপরে যখন আর রহমানুর রহিম আল্লাহর পক্ষ থেকে জবাব আসে আসনা আলাই আব্দি, বান্দা আমার প্রশংসা করলো. এরপরে মালিক ইয়াউমিদ্দিন পড়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে জবাব আসে মজ্জাদানি আব্দি, জবাব আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে. এরপরে বান্দা পড়ে যখন মানুষ নামাজি মুসলমান যখন ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন, আমি আল্লাহরই ইবাদত করতেছি, আল্লাহর কাছে আমি সাহায্য চাইতেছি, আল্লাহর সাহায্য তো আল্লাহর পক্ষ থেকে জবাব আসে এটা আমার বান্দার মধ্যে. এরপরে আল্লাহ তাআলা বলতেছে, এরপরে যখন মানুষ আল্লাহর কাছে চায় তো আল্লাহ বলে আমি যে আমার বান্দা যারা চাবে আমি ওইটাই বান্দাকে আমি দিয়ে দেব. আল্লাহ তাআলা শেখাই দিয়েছে কি চাবে, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, হেদায়েত. বলছে হেদায়েত আল্লাহর কাছে, এটা ফরজ চাওয়া, ওয়াজিব, সবাই চাইতে হবে আল্লাহর কাছে. মুসলমান আল্লাহর কাছে হেদায়েত চায়. হেদায়েত যখন আসবে দিলের ভিতরে তখন সে আল্লাহকে মানবে, আল্লাহর হুকুম পুরা করবে. তো হেদায়েত সবচেয়ে দামি জিনিস হেদায়েত.
আল্লাহর কাছে হেদায়েত চাইতেছে। হেদায়েত যখন আল্লাহ তাআলা যে হেদায়েত, আল্লাহ তাকে হেদায়েত দেয়। এই জন্য ভাই দোস্ত বুজুর্গ মোহতারাম বলছেন নামাজটা ঠিক করা। নামাজ কোনো অবস্থায় মাপ নাই, নামাজ পড়তে হবে। হ্যাঁ, এই নামাজ পড়া এটা সবার উপরে, সুস্থ অসুস্থ সবার উপর পড়তে হবে। যুদ্ধের ময়দানেও পড়তে হবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যুদ্ধের ময়দানে ছিলেন, হুদায়বিয়া যাইতেছিলেন, তো ওখানে মুশরিকিনে মক্কারা তাদের সামনে আসছে, তাদের ওখানে বাধা দিচ্ছেন। তো ওই সময় খালিদ বিন ওলীদ রাদিয়াল্লাহু মুসলমান হয় নাই, সে কাফেরদের সৈন্যদের দলের সাথে ছিল। তো মুসলমান জোহরের নামাজ পড়ছে। তো এখন খালিদ বিন ওলীদ কাফেররা বলতেছে, আরে আমাদের তো ভুল হয়ে গেছে, এরা তো সব নামাজে ছিল, যদি আমরা ওই সময় তাদের উপর হামলা করতাম, আমরা তাদেরকে অনেক ক্ষতি করতে পারতাম, নোকসান পৌঁছাইতে পারতাম, এটা তো আমাদের হাত থেকে ছুটে গেছে। তো ঠিক আছে, এখন আরেকটা সময় আসবে আসরের নামাজ, এরা সবাই নামাজে দাঁড়াই যাবে, আমরা ওই সময় তাদের উপর হামলা করে তাদের নোকসান পৌঁছাবো, তাদেরকে খুন করব, কতল করব। এই নিয়ত করে তারা বসে আছে। আল্লাহ তাআলা আসমান থেকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুম নাযিল করছে, সালাতুল খাউফ, ভয়ের নামাজ পড়েন। যে আপনি আপনার সাহাবাদেরকে দুই ভাগ করেন, এক ভাগ আপনার পিছনে নামাজ পড়বে, এক ভাগ কাফেরদের সামনে দাঁড়াই থাকবে। যখন এক ভাগ নামাজ হবে এরা যাবে, দ্বিতীয় ভাগ আবার আইসা আপনার পিছনে আবার নামাজ পড়বে। তো যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতুল খাউফের হুকুম আসছে, ভয়ের নামাজের, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাহাবাদেরকে দুই ভাগ করছে, এক ভাগ হুজুরের পিছনে নামাজ পড়তেছে, এক ভাগ কাফেরদের সামনে দাঁড়াই আছে। যখন এরা নামাজ শেষ করছে, দ্বিতীয় ভাগে এসে আবার নামাজ পড়ছেন, এরা কাফেরদের সামনে গেছে। তখন কাফের দিলের ভিতরে আসছে যে এই ব্যক্তি আর এই সাহাবা এইরকম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য আসছে, তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নিরাপত্তা আসতেছে। তো আল্লাহ তাআলা বলছে যুদ্ধের ময়দানও নামাজ মাফ নাই, নামাজ সর্ব অবস্থায় পড়তে হবে। বলছে যেরকম আল্লাহ তাআলা কলেমার মেহনত দিয়েছে, যে কলেমার দাওয়াতের দ্বারা মেহনতের দ্বারা ইয়াকিনকে ঠিক করবে, বলছে এরকম নামাজের দ্বারা বলছে মানুষের পুরা জিন্দেগি তার নামাজের দ্বারা ঠিক হবে। এই জন্য বলছে আমাদের যেরকম কলমার উপর দাওয়াতের দিয়া কলমার ইয়াকিন দিলের ভিতরে পয়দা করতে হবে, দিলের ইয়াকিনকে ঠিক করতে হবে, মখলুকাত ইয়াকিন এরকম নামাজের উপরে মেহনত করে নামাজকে সুন্দর করতে হবে আমাদের। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान की ज़िंदगी, मुसलमान की ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी के लिए अल्लाह ने अहकाम उतारे। ये अल्लाह वाला इल्म जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा, कह रहे हैं दावत से ईमान बनेगा और नमाज से जिस्म का इस्तेमाल ठीक होगा, तो ईमान से अब तलब पैदा होगी। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले तो सबसे ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। बाकी चीज़ों की मोहब्बत मगलूब हो जाती है और अल्लाह की मोहब्बत गालिब हो जाती है, और उनके दिलों में जिस्मों में इस्तेदाद पैदा होती है अल्लाह के अहकाम की। फिर अल्लाह अपने अहकाम उतारते हैं। तो अल्लाह ने पूरा दीन उतारा है, और उस दीन के जो है इल्म को हासिल करना ये मुसलमान के लिए ये फ़र्ज़ है। तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, जिस ज़िंदगी के शोबे के साथ उसका ताल्लुक़ है, तो उसमें अल्लाह के अहकाम क्या हैं, नबी का तरीक़ा क्या है, यही मुसलमान का सरमाया है। अल्लाह के हुक्म को नबी के तरीक़े पर पूरा करना, इस पर अल्लाह आखिरत पहले बनाते हैं और फिर दुनिया भी बना देते हैं। और फिर अल्लाह से अगर जहाँ अहकाम छूटते हैं तो इंसान की आखिरत बिगड़ती है और इंसान की दुनिया भी बिगड़ जाती है, और फिर माल और असबाब के होते हुए भी इंसान को नाकामी का सामना करना पड़ता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस्सा बयान किया कि पहली कौमों में 3 आदमी थे, वो पहाड़ी सफ़र कर रहे थे, तेज बारिश शुरू हुई तो वो गार के अंदर दाखिल हो गए। तो बारिश इतनी तेज थी कि एक बहुत बड़ी चट्टान गार के मुंह पर आ गई। अब ये जंगल में है, पहाड़ों के बीच में है, कोई इंसान नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं। अब ये तीनों अंदर बंद हुए, लेकिन थे ईमान वाले, घबराए नहीं। तीनों जमा हुए कि आज अल्लाह के अलावा, अल्लाह के सिवा कोई हमें बचाने वाला नहीं, इसलिए अल्लाह से दुआ करो। तो दुआ की ताकत अल्लाह ने ईमान वालों को दी है, और दुआ करने के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी के नेक आमाल का वास्ता दिया। एक ने कहा, ए अल्लाह मेरे माँ बाप की खिदमत भूला था, उसकी वजह से मैं सारी रात जागता रहा, अगर वो तेरे लिए किया है तो पत्थर को दूर कर दे, इस मुसीबत से बचा दे। तो पत्थर सरक गया, लेकिन अभी निकल नहीं सकते थे। तो दूसरा तो आया, ए अल्लाह मैंने मजदूर काम में लगाए थे और मजदूरों को मजदूरी दे दी, एक मजदूर अपनी मजदूरी भूल गया, छोड़कर चला गया, मैंने उसको तिजारत में लगाया, उससे बहुत ज़्यादा माल हो गया और वो बहुत अरसे बाद आया। ए अल्लाह मैं वो उसने अपनी मजदूरी मांगी तो मैंने सारा सामान उसको दे दिया। पहले तो वो कहने लगा मजाक मत करो, मैंने उसको बताया कि नहीं तुम्हारे ही माल को मैंने तिजारत में लगाया। ए अल्लाह वो सारा ले गया, ज़रा भी नहीं छोड़ा, और मैंने तेरे लिए ए अल्लाह उसको सारा माल दे दिया।
अगर ये इखलास के साथ किया है तो इसे निजात अता फरमा। अल्लाह ने पत्थर को और दूर किया, लेकिन अभी निकल नहीं सकते थे। एक और आया, उसने अपनी चचाजाद बहन का किस्सा जिक्र किया, ए अल्लाह बुराई से मैं बचा और तेरे खौफ से मैंने बुराई को छोड़ दिया और माल भी सदका कर दिया। तो पत्थर और हटा और तीनों को तीनों निकल गए। तो ये अल्लाह के अहकाम ऐसे हैं कि जिससे अल्लाह आखिरत भी बनाते हैं और दुनिया की ज़िंदगी भी बनाते हैं। तो एक एक हुक्म अल्लाह का हमारी ज़िंदगी के शोबों में अल्लाह के अहकाम जिंदा हो जाएं, इसके लिए अल्लाह के इसलिए आता खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और कुरान को सिखाए। এরকম মহতরাম মেহমান বলতেছেন, যেরকম কলমার দাওয়াতের দ্বারা মানুষের দিলের ইয়াকিন ঠিক হবে, এইরকম নামাজের উপর মেহনত করে তার পুরা জিন্দেগি ঠিক হবে, পুরা জিন্দেগির আমাল ঠিক হবে। এরকম বলছে আল্লাহর হুকুম পুরা করার জন্য, নামাজের জন্য। তো বলতেছে আমরা কিভাবে পড়বো, এই জন্য আল্লাহ তাআলা ইলম নাযিল করছে, আল্লাহওয়ালা ইলম নাযিল করছে। এই জন্য হাদিসের মধ্যে আছে প্রত্যেকটা পুরুষ মহিলার উপর ইলম হাসিল করা ফরজ। আল্লাহর হুকুম কিভাবে পুরা করবে, নবীর তরিকা কিভাবে চলবে, এই জন্য আমাদের ইলম হাসিল করতে হবে। ইলমের দ্বারা সে বুঝতে পারবে যে কোন জায়গায় কি আল্লাহর হুকুম কিভাবে আমি পুরা করব। বলছে ইলম শেখা বহুত জরুরি। আমাদের ইলম হাসিল করে আল্লাহর হুকুম পুরা করবে, ইলম মোতাবেক আর নবীর তরিকা চলবে, তো বলছে আল্লাহ তাআলা তার দুনিয়ার জিন্দেগি সুন্দর করে দেবে আর আখিরাতে সে কামিয়াব হবে। যে তার কাছে দুনিয়া নাই, আজ আল্লাহর হুকুম না থাকে, নবীর তরিকা না চলে, আল্লাহর হুকুম নাই, আল্লাহর ইলম তার কাছে নাই, আল্লাহর কিভাবে সেটাও জানে না। বলছে দুনিয়ায় সমস্ত দুনিয়া থাকা সত্ত্বেও, আসবাব থাকা সত্ত্বেও, বলছে দুনিয়ার ভিতরে আল্লাহ নাকাম করে দেবে আর মরার পরে সে নাকাম হবে। সবকিছু আছে, তারপর নাকাম হবে। আর যদি ঈমান থাকে আর আমল ঠিক থাকে তো আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার মধ্যে কামিয়াব করে দেবে। আল্লাহ তাআলা হাদিসের কিতাবের মধ্যে একটা ঘটনা লেখছে যে আল্লাহ তাআলা ঈমানওয়ালাদেরকে, আমলওয়ালাদেরকে কিভাবে দুনিয়া আখিরাতে কামিয়াব করেন, কিভাবে সফল কাম করেন। বলছে 3 লোক সফরে ছিলেন, চলতেছিল, হঠাৎ করে বৃষ্টি আসছে। বলছে পাহাড়ের গুহার ভিতর ঢুকছে 3 জন। বৃষ্টি অনেক তেজ ছিল, অনেক ভারী বৃষ্টি ছিল। আস্তে আস্তে একটা পাহাড় আইসা, যে পাহাড়ের গুহা, ওইটা যে রাস্তা ছিল ওটা বন্ধ হয়ে গেছে, বাইরে রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। এখন 3 জন ঈমানওয়ালা ছিল, আমলওয়ালা ছিল, তাদের ইয়াকিন ছিল যে এখান থেকে বাঁচার একটাই আল্লাহই বাঁচাইতে পারে, আর কোনো বাঁচার কোনো সুরাত নেই, কারণ কোনো মানুষ নাই ওখানে। আর পাহাড় সরানো, বড় পাহাড় চটাং, ওইখান থেকে একটা পাথর সরানো বহুত ভারী, এটা মুশকিল। তো আল্লাহর কাছে ওরা দোয়া করতেছে। মানুষের বলছে ঈমানওয়ালার দোয়া এটা বহুত বড় জিনিস, দোয়ার দ্বারা অনেক বড় বড় কাম হয়। তো বলছে একজনে দোয়া করতে তার নেক আমলকে ওসিলা বানাইতেছে, আল্লাহর কাছে মাধ্যম বানাইতেছে। ইয়া আল্লাহ, বলছে একটা উনি মাধ্যম কি বানাইলে, উনি বললেন যে ভাই আমার এই ছিল, আমার মা বাপ ছিল, আমি তাদের খেদমত করতাম। একদিন আমি তাদেরকে রাত্রেবেলা ওনাদের খেদমতের জন্য আমার পুরা রাত আমি ঘুমাইতে পারি না, জাগতে হয়েছে। এই জন্য আমি যদি এই কাজটা আমি আল্লাহর জন্য করে থাকি, আল্লাহ আমাদেরকে এই মুসিবত থেকে বাঁচান। তো একটু পাথরটা সরে গেছে, কিন্তু এখনো বাইরে হওয়ার মতো হয় না, বাইরে যেতে পারবে না, অল্প একটু সরে গেছে। আরেকজন আসছে, উনি আল্লাহর কাছে দোয়া করতেছে, আল্লাহ আমি কিছু মজদুর রাখছি কাজ করার জন্য, তো তাদেরকে মজদুরি দিয়েছি। একজন মজদুর সে তার মজদুরি না নিয়ে চলে গেছে, আমি তার এই পয়সা আমি ব্যবসায় লাগাইছি। ব্যবসা করতে করতে অনেক গরু ছাগল মোষ, অনেক তার ব্যবসা, অনেক মাল হয়েছে। অনেক দিন পরে আইসা বলতেছে এই আমার মজদুরি দিয়ে দাও। তো আমি বলছি এই যে ছাগল আর এই গরু মোষ এটা তোমার, সব তোমার মজদুরি। তো বলছে তুমি এই আল্লাহর বান্দা, তুমি আমার সাথে মজাক করতেছো? তো বলছে না না, মজাক করি নাই, তোমার যে পয়সা ছিল আমি ব্যবসা লাগাইছি, ব্যবসার এই মালের দ্বারা এগুলো সব তোমার। তো বলছে সব কিছু সে নিয়ে গেছে, আমার জন্য কিছু রেখে যায় না। আমি যে এটা আপনার জন্য করে থাকি, আপনাকে রাজি করার জন্য, তা আমাদেরকে মুসিবত থেকে বাঁচান। তো বলছে একটু পাথর সরে গেছে, কিন্তু এখনো তারা বাইরে হওয়ার মতো না। এরপরে আরেকজন আসছে, তার ওই চাচাতো বোনের ঘটনা বলছে, আমি তার উপরে তার মহাব্বত ছিল, আমি আল্লাহর জন্য তার সাথে আমি বুরাই করি নাই, আল্লাহর জন্য আপনার জন্য করে থাকে, আমাদেরকে মুসিবত থেকে বাঁচাই দেয়। তো পাথর সরে গেছে, 3 জন ওখান থেকে বাইরে চলে আসছে। তো বলতেছে কি মুসলমানের দোয়া আর আমলের দ্বারাই বলছে দুনিয়া আখিরাতে সফল কাম হবে। এই জন্য আমাদের যেরকম কলমার ইয়াকিন দিলের ভিতরে দাওয়াতের দ্বারা ইয়াকিন পয়দা করতে হবে, নামাজকে সুন্দর করতে হবে, আর আমাদের ইলম হাসিল করতে হবে। ইলমের দ্বারা যেন যে যেখানে আসি, যে সবাই যে ব্যবসায়, জমিনে আর দোকানদারিতে আর হুকুমতে আর চাকরি আর যেখানে আমি আসি, যে পদে আসি, এইখানে আমার এটা আল্লাহর হুকুম আর নবীর তরিকা হয়ে যায়। এই জন্য আমাদের ইলম শিখতে হবে। अल्लाह ताला ने इंसान को इतने बड़े बड़े आमाल की मशीन बनाया है
کہ ایک ایک عمل زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی اور وزنی ہے. مسلمان ایک ایک وقت میں کتنے عمل کر سکتا ہے؟ اس کی زبان کا بول سبحان اللہ، اور اس کا دین کی جو ہے زندہ کرنے کے لیے فکر کرنا اور سوچنا، مسجد کی طرف قدموں کو اٹھنا، ہاتھوں سے لینا دینا، ایک ایک عمل کی قیمت جو ہے یہ ساتوں زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی. دنیا کے بنائے ہوئے کارخانوں سے چیزیں بنتی ہیں اور وہ دنیا ہی میں ختم ہو جاتی ہیں، اور اس کا فائدہ وقتی طور پر ہوتا ہے اور اس کا انجام جو ہے ویران ہونا ہے. لیکن یہ ایمان اور اعمال یہ ایسے سرمایہ انسان کے ساتھ ہے جو ہر وقت ساتھ رہتا ہے. اس سرمایہ پر، دنیا کے سرمایوں پر حکومتیں ٹیکس لگاتی ہیں، چور چوری کرتے ہیں، ڈاکو ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور اس سرمایہ کو انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے جا سکتا. بارڈروں پر امیگریشن والے روک دیتے ہیں کہ اتنے سامان لے جانے کی اجازت ہے، اتنا نہیں. لیکن یہ انسان ایمان والا، اعمال اس کے ساتھ ہر وقت ہیں، چاہے یہ سمندروں میں ہو اور چاہے یہ فضاؤں میں ہو، چاہے یہ جنگلوں میں جانوروں کے درندوں کے درمیان ہو، چاہے یہ صحراؤں میں ہو، یہ اعمال اس کے ساتھ ہیں اور یہ اعمال آخرت میں اس کے ساتھ جائیں گے. اور پھر انسان ہر وقت عمل کر سکتا ہے. یعنی اس صورت میں بھی اللہ سے دعا کرنا، استغفار کرنا اور اللہ کے سامنے رونا اور نیک عمل کرنا، جیسے کہ بھی واقعہ بتایا. تو بھئی یہ ایسا سرمایہ ہے جو انسان کو دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی فائدہ دے گا. ہمارا دین یہی بتلاتا ہے کہ ہمارے دل کے یقین ٹھیک ہو جائیں اور ہمارے جسم کے اعمال یہ سرمایہ ہے آخرت کا. اللہ ہمیں اپنی زندگی کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور اس زندگی کو اپنے احکام اور نبی کی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. মোহতারাম মেহমান বলতেছে যে আল্লাহ তাআলা মানুষকে একটা মেশিন, আমল করার মেশিন বানাইছে। তো বলছে 24 ঘন্টা আমল করতে পারে সে, আর এক একটা আমল দাম বলছে দুনিয়া আখেরাত সবচেয়ে বেশি, সবচেয়ে ভারী। বলছে দুনিয়ার মানুষের একটা জবান থেকে সুবহান আল্লাহ বলতেছে, তো বলতেছে এইটার দাম সমস্ত দুনিয়ার চাইতে বেশি। বলছে মসজিদে যাইতেছে হাইটা, বলছে এক এক কদম মসজিদের দিকে যাইতেছে, এটা অনেক দামি। এইরকম দিমাগ দিয়ে চিন্তা করতেছে আল্লাহর হুকুমের কথা, বলছে এটা অনেক দামি। বলছে দুনিয়ার যত মেশিন আছে এটা তো ওইখান দিয়ে জিনিসগুলো হয়, এগুলো দুনিয়ার ফায়দার জন্য। হ্যাঁ, এটা দুনিয়া শেষ হয়ে যায় আর সব সময় হয় না। বলছে মানুষকে যে আল্লাহ তাআলা মেশিন বানাইছে, বলছে এটা দিন আর সব সময়ের জন্য এটা চলতে থাকে। আর এটা এই আমল, এই যে জমিন যে শরীরের শেষ মেশিন থেকে যে আমলগুলা বাইরে হইতেছে, এটা বলছে দুনিয়ার সাথে থাকবে, মরার পরও সাথে যাবে, দুনিয়ার জিনিসটার সাথে যাবে না। বলছে দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। এই জন্য ভাই দোস্ত বুজুর্গ, মানুষের যে শরীরের যে মেশিন, যে আমলগুলা বাইরে হইতেছে, এগুলো অনেক ভারী, এটা ওজনি, অনেক দামি। এটা দুনিয়ায় থাকবে, দুনিয়াও আল্লাহ তার বানাই দেবে, আর আখিরাতেও তার ওইটা কাজ আসবে, মরার পরও সাথে যাবে। বলছে এরকম দিলের ইয়াকিন ঠিক করা, নামাজের দ্বারা পুরা জিন্দেগি ঠিক করা। আর বলছে এই আমলগুলা যে মেশিন থেকে সবচেয়ে আমল করবে, মসজিদের দিকে যাবে, এরকম সে জিকির করতেছে, সুবহানাল্লাহ বলতেছে, দিমাগ দিয়ে চিন্তা করতেছে, বলছে এইগুলা সব আমল হইতেছে। আর আমল এটা 24 ঘন্টা করতে, দিনও করতে পারে, রাত্রেও করতে পারে। বলছে আর এটা দুনিয়া থাকবে, মরার পরও সাথে যাবে। এই জন্য এই শক্তি যখন দিল্লির ভিতরে আসে ইয়াকিনের, আর নামাজ ঠিক হয়ে যাবে, তখন সে আল্লাহর হুকুম নবীর তরিকা পুরো করবে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার মধ্যে সে সফল কাম হবে। تو اسی طرح ہمارے اخلاق درست ہو جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، کہ میری بعثت جو ہوئی ہے پاکیزہ اور شرافت والے، عزت والے اخلاق کو میں پورا کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نرم تھے اور کیسے اخلاق والے تھے، اور صحابہ کرام کو کیسے اخلاق سکھائے. حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک گھوڑا تھا، انہوں نے غلام کو ایک گھوڑا دیا اور کہا کہ بھائی اس کو بیچ دینا اور میں ذرا اپنے کام کے لیے جا رہا ہوں. نہیں، بلکہ گھوڑا خریدنے کی ضرورت تھی کہ کوئی گھوڑا بیچنے والا آئے تو گھوڑا خرید لینا. غلام کو ایک آدمی آیا اور گھوڑا بہت اچھا تھا، وہ خریدا اور 400 درہم کا خریدا. حضرت جریر آئے تو پوچھا کیا ہوا، کہ جی یہ بدو ہے اور اس کے گھوڑا لے کر آیا، اس نے 400 درہم کا جو ہے وہ بیچا ہے. تو حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے کہ اس آدمی کو اس گھوڑے کی قیمت معلوم نہیں، یہ تو بہت سستا بیچ رہا ہے. اب قاعدہ، اب شریعت کے اعتبار سے جائز ہے، جب بیچنے والا راضی ہے اور خریدنے والا خوشی سے خرید رہا ہے تو بے تو ہو گئی. لیکن یہ تو مسلمان اور صحابی تھے. فرمایا ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ ہم سارے انسانوں کے ساتھ خیرخواہی والا معاملہ کریں. مالک سے کہتے ہیں بھائی یہ 400 کا گھوڑا نہیں ہے، وہ سمجھے شاید کم کرائے گا، کہ جی آپ بولیں کہ بھائی اگر تم اس کے 500 لے لو. وہ بڑا حیران ہوا
کہ خریدنے والا 100 درہم زیادہ کر رہا ہے. پھر کہا اچھا جی یہ 500 پہ تیار ہوں. کہا 600 لے لو. اب وہ 600 لینے پر تیار ہو گیا. خوشی خوشی کریں بھی 700 اور بلکہ میں اس کے 800 دوں گا. اور پھر بتایا کہ دیکھو تمہارا یہ گھوڑا 800 درہم کا بنتا ہے, تم 400 کا بیچ رہے تھے. ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے انسانوں کے ساتھ ہمدردی خیر خواہی کرنے کی, اس لیے تمہاری خیر خواہی یہ تھی کہ میں نے یہ 800 کا درہم کا یہ خریدتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اخلاق دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصہ آتا ہے کہ ایک کافر کے پاس ان کی ایک زرہ گم ہو گئی. یہودی کافر کے پاس دیکھی, پہچان گئے کہ یہ زرہ تو میری ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت امیر المومنین تھے. اور بات یہ زندگی ایسی تھی کہ جو بھی مقدمہ ہو قاضی کے پاس آنا پڑتا تھا. یہودی سے کہا بھئی یہودی یہ زرہ تو میری ہے اور میری گم ہو گئی تھی, یہ تمہارے پاس ہے. وہ جو اس نے جھوٹ بولا کہ نہیں یہ زرہ تو میری ہے, میں اس کا مالک ہوں. کہ بھئی کیا فیصلہ ہو. اب امیر المومنین ہوتے ہوئے خود اس سے لے لیتے اور کہا جاؤ یہ تو میری زرہ ہے, اور حقیقت میں تھی بھی ان کی زرہ. لیکن اس صورت میں اللہ کا حکم کیا ہے؟ تو وہ اپنے اس یقین اور اپنی اس بات پر فیصلہ نہیں کیا, اپنے امیر المومنین ہونے کی دھوس نہیں جمائی, بلکہ جو شریعت کا حکم ہے کہ قاضی کے پاس آ جائیں, ایک مدعی ہو اور ایک مدعا علیہ ہو. اور قاضی بھی وہ تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خود بنا قاضی شرح, ان کے سامنے کھڑے ہوئے. کہ کیا بات ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی یہ زرہ میری ہے, یہودی کے پاس گم ہو گئی تھی تو میں اس کا مدعی ہوں. حضرت قاضی شرح نے حضرت علی کو اپنے ساتھ بٹھایا اور یہودی سامنے تھا. کہا اگر وہ یہ کیونکہ یہودی ہے اس لیے اس کو سامنے کھڑا کیا. اور پھر حضرت قاضی شرح نے کہا کہ دیکھیں شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. آپ مدعی ہیں تو آپ اس کے 2 گواہ پیش کر دیں. حالانکہ یہ حضرت علی ہیں, حضور کے داماد ہیں, خلیفہ ہیں, امیر المومنین ہیں. کہ آپ شریعت کا معاملہ ہے 2 گواہ پیش کر دیں. اگر آپ نے گواہ پیش کر دیے تو یہ زرہ آپ کی ہو جائے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا جی ہاں میرے پاس 2 گواہ ہیں, ایک میرا آزاد کردہ غلام قمبر ہے وہ گواہی دے گا, اور ایک میرا بیٹا حسن یا حسین میں سے کوئی ایک ہے. اب قاضی شرح کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے لیے قبول نہیں ہے. حضرت علی نے یہاں تک کہا اے شرح کیا کہہ رہے ہو, یہ حسن اور حسین یہ 2 بیٹے ہیں, یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں, یہ حضور کے نواسے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کے نوجوانوں میں کا سردار قرار دیا ہے. کہ بالکل ٹھیک آپ کی بات, لیکن شریعت کا فیصلہ اور معاملہ ایسا ہے کہ باپ کی بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں. اے حضرت علی یا تو قمبر آزاد ہو چکا ہے اس کی گواہی آپ کے لیے قبول ہو جائے گی, بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہوگی, یا تو کوئی اور باہر کا آدمی آپ گواہ لے آئیں, ورنہ پھر فیصلہ اس یہودی کے حق میں ہوگا. اللہ اکبر. یہ تھا اللہ کا اترا ہوا حکم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہوتے ہوئے اور اپنا علم جو ہے کہ یہ زرہ میری ہے اس کے مطابق عمل نہیں کیا, بلکہ اس معاملے میں جو اللہ کا حکم ہے قاضی شرح نے کہا, اور وہ زرہ جو ہے یہودی کو دے دی. اب یہودی نے جو اس سارے منظر کو دیکھا اور یہ فیصلہ سنا, کتنے سخت و مخالف تھے. فوراً اس کی زبان پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. کتنا مبارک فیصلہ کہ یہ امیر المومنین ہے, وہ ان کا قاضی ہے, لیکن جو اللہ شریعت کا حکم ہے اس کے مطابق یہ اپنے علم اور اپنے جو حقیقت ہے اس کے مطابق یہ کام نہیں کر رہے, بلکہ اللہ کے امر کے مطابق وہ مسلمان ہو گیا. اور جو ہی مسلمان ہوا کہا یہ زرہ آپ لے لیں, یہ آپ ہی کی ہے, یہ آپ سے فلاں جگہ گر گئی تھی اور وہ میں نے لے لی, یا فلاں نے اٹھائی اور مجھے بیچی میں نے لے لی, یہ مجھے پتہ تھا زرہ آپ کی ہے اور میں جھوٹ بول رہا تھا, لیکن آپ کا یہ فیصلہ, میں اسلام میں داخل ہوتا ہوں. جو ہی اسلام میں داخل ہوئے تو روایات میں آتا ہے اے یہودی اب تم مسلمان ہو کر میرے بھائی بن گئے ہو, میں ذرا یہ تمہیں ہدیہ کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ایک سواری بھی دے دیتا ہوں. تو بھئی یہ تھا مسلمانوں کے اعمال اور یہ تھے مسلمانوں کے فیصلے کہ ان کی زندگی انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتی تھی. تو اسی طرح اس دعوت سے مقصود کہ یہ صرف یہ ہمارے سارے شعبے اللہ کے حکم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہو جائیں اور یہ ہماری زندگی ہی انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے. মহতরম মেহমান বলতেছে সাথে সাথে আমাদের আখলাককে সুন্দর করতে হবে, চরিত্রকে সুন্দর করা। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন আল্লাহ তাআলা আমাকে পাঠাইছে এই জন্য যে মানুষের আখলাককে সুন্দর করার জন্য, চরিত্রকে ভালো করার জন্য আল্লাহ আমাকে পাঠাইছে।
বলছে এইরকম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামে হুজুর সাহাবাদের আখলাকের সুন্দর করছেন, তাদের তরবিয়ত করছেন, তাদের আখলাক কিরকম ছিলেন সাহাবাদের। হযরত জারির রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার গোলামকে কোনো জায়গায় সফরে যাইতেছিলেন, তো গোলামকে বলছে আমার জন্য ঘোড়া কিনো, ঘোড়া খরিদ করো। ঘোড়া খরিদ করার জন্য, কেনার জন্য বলেছে। তো এক গ্রাম্য লোক ঘোড়া নিয়ে যাইতেছিলেন, তো ঘোড়া বসে কত দাম বিক্রি করার জন্য, বসে কত দাম, বসে 400 দিরহাম। উনি 400 দিরহামে ঘোড়া কিনছেন, কিনা বাইন্দে রাখছেন। যখন উনি আসছেন, জারির রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আয়েশা দেখতেছে ঘোড়া, গোলাম বলতেছে গোলাম কিনছি কত দিয়ে? 400। তো বলছে এই ঘোড়ার দাম তো অনেক বেশি। 400 তো না, দাম তো অনেক বেশি, কিন্তু শরীয়ত তো জায়েজ আছে। যখন বিক্রি করনেওয়ালা দাম চাইছে আর খরিদ করেন, সে কিনছেন আর সে খুশিতে কিনছেন, তো উনি খুশিতে বিক্রিও জায়েজ আছেন। কিন্তু উনি বলছেন না, আল্লাহ রাসূল তোমাকে বলছে যে সমস্ত মানুষের সাথে ভালাইর ব্যবহার করো, খায়ের খাও, তার ভালো চাও, ভালো চাইতে বলছে। তো ঘোড়ার দাম তো বেশি, এর 400 না। তো ওই গ্রাম্য লোকটা ডাকছে, এই তোমার এই ঘোড়ার তো 500 টাকা আমি কিনতে, 500 টাকা দাম আছে। তো খুশি হয়ে গেছে যে আমি তো চাই খরিদনেওয়ালা যে কিরায় করে সে তো কম বলে, সে তো বেশি বলে না। সে বলছে না 500 দেন, তো এটা দাম। ঠিক আছে 500 দেন। এরপর বলছে না, তোমার এই ঘোড়া আমি 600 দিয়ে কিনবো। তো উনি আরো হয়রান হয়ে গেছে যে কেনে আর খরিদনেওয়ালা তো ঘোড়ার দাম কম বলে, আর এ তো বেশি বলতেছে। এর বলছে না, তো 600 দিরহাম না, 700 দিরহাম। তো শেষে 800 বলছে, এই গ্রাম্য লোক তোমার এই ঘোড়ার দাম 800 দিরহাম। তো 800 বলছে। এরকম যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এইরকম তরবিয়ত করছেন, এরকম আখলাক তাদেরকে সুন্দর করছেন যে সমস্ত মানুষের সাথে মানুষের জন্য ভালাই চাওয়া, ভালো ভালাই বালাই খায়ের খাওয়াই চাওয়া। তো এরকম বলতেছে সাহাবা এরকম আখলাক ছিলেন। বলছে হুজুর এরকম হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলার ঘটনা বলছে আমরা জানি, এটা মশহুর যে ওনার যে বর্মা ছিল, যে যুদ্ধের ময়দানে যে মানুষ কর্তা পরে লোহার, এটাকে বর্মা জেরা বলে, ওইটা এক ইহুদির কাছে উনি রাখছেন, কাফের ইহুদি। তো উনি আমিরুল মুমিনিন ওই সময় উনি, তো উনি দেখে বলছে এটা চিনতে পারছে, এটা তো আমার। তো ওই জমানায় হুকুম ছিল যদি কোনো এরকম কেস হয়তো কাজীর কাছে যাইতে হইতো, উনি নিতে পারতেন, উনি আমিরুল মুমিনিন, ওনার শক্তি ছিল, উনি তার বর্মা দেখে চিনতে পারছেন, উনি নিয়ে যাইতেন। বলছে না, কাজীর কাছে, কাজী ফয়সালা করবে। তো কাজী ওই সময় ছিল সুরাই, কাজী সুরাই, উনি ওনার মাতাহাত ছিল, ওনার পক্ষ থেকে কাজী নিযুক্ত ছিল, উনি ওনার কাছে গেছে। তো একদিকে দাঁড়াইছে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু, একদিকে সেই ইহুদি কাফের দাঁড়াইছে, আর হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলতেছে যারা আমার, আর ওখানে শরীয়তের হুকুম হইল যে জিনিসের দাওয়া করবে, বলছে সে তার সাক্ষী পেশ করবে, দুইজন সাক্ষী বলবে যে এই জিনিসটা ওনার। তো হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু দাওয়া করছেন, বলছে যারা এইটা বর্মাটা আমার। তো কাজী সুরাই যে ছিলেন, ওনার পক্ষ থেকে নিযুক্ত ছিল, উনি বলছে যে আপনার সাক্ষী কই, সাক্ষী দেন। কেন হুকুম হইল, শরীয়তের হুকুম হইল যে দাওয়া করবে, দাবি করবে এটা আমার, তো ওনার দুজন সাক্ষী দিতে হবে। তো উনি একজন সাক্ষী, ওনার একজন গোলাম আজাদ করদা গোলাম ছিল, আজাদ কিন্তু গোলাম ছিল কম্বার, বলছে আমার সাক্ষী, আর একজন তার ছেলে হাসান অথবা হোসেন, দুজনের মধ্যে একজন, এর দুইজন আমার সাক্ষী, এইটা আমার। কাজী সুরাই ওনার পক্ষ থেকে কাজী ছিল, উনি বলছে ঠিক আছে আপনার গোলাম যে আজাদ করছেন সে তো ঠিক আছে, তার আপনার পক্ষে সাক্ষী দিতে পারবে, কিন্তু আপনার এ তো হাসান বা হোসেন তো আপনার ছেলে, আর ছেলের সাক্ষী বাপের পক্ষে, এটা কবুল না। আলী রাদিয়াল্লাহু বলতেছে আরে তুমি কি বলতেছো, ইনি তো জান্নাতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নাতিয়েরা, আর জান্নাতের যুবকদের সর্দার হবে, আর এইরকম এইরকম ফজিলাত। তার বলছে ঠিক আছে আপনার সব কথা ঠিক আছে, এগুলা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলছেন, কিন্তু এইটাও যে সাক্ষীর জন্য যে তার যার পক্ষে তার ছেলে তার বাপের পক্ষে সাক্ষী দিতে পারবে না, এই জন্য আপনার সাক্ষী কবুল না, আপনার দুইজন অন্য কোনো যদি সাক্ষী থাকে নিয়ে আসেন, আর না আমি ফয়সালা করতেছি যে এই বর্মা হয়েছে ইহুদির। আল্লাহকে সে আমিরুল মুমিনিন ছিলেন, আর সে কাজীর কাছে যাওয়াও জরুরি ছিল না। আর আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা কত আল্লাহওয়ালা, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী, সে কখনো মিথ্যা বলবে না, আর কখনো অন্য জিনিসকে সে দাবি করবে না আবার। তারপরেও যে শরীয়তের আইন কি, শরীয়তের কানুন কি, আইন মোতাবেক ফয়সালা করবে। কাজী সাহেব ফয়সালা করে দিয়েছেন এটা ইহুদির। ইহুদি যখন এই সব জিনিস দেখলো, উনি আমিরুল মুমিনিন, আর উনি আমার সাক্ষী ছাড়া সবকিছু, উনিও ওনার মালিক, উনি জানতো, ইহুদিও জানতো এটা হযরত আলীর। তো উনি এই সমস্ত ঘটনা দেখা উনি সাথে সাথে উনি কলমা পড়ে আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, কলবে মুসলমান হয়ে গেছে। আর বলছে কে আলী আমিরুল মুমিনিন, এই বর্মাটা এটা আপনারই, আপনি একবার যাইতেছিলেন ঘোড়ার উপর বা উটের উপরে, ওই পিছে পড়ে গেছে, আমি উঠাই নিছি, এটা আপনি নিয়ে নেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললেন তুমি যখন মুসলমান হয়ে গেছো, এখন তুমি আমার ভাই হয়ে গেছো, আমি তোমাকে এই বর্মা হাদিয়া করে দিলাম, আর একটা ঘোড়াও তোমাকে আমি তোমার হাদিয়া করে দিলাম।
তো বলতেছে যে সাহাবাদের ভিতরে এইরকম আখলাক আর এইরকম ফয়সলা, বলছে এটা উদ্দেশ্য এটাই দাওয়াতের মাধ্যমে, আর আমার এই দাওয়াতের কলমার দাওয়াত ইয়াকিনকে ঠিক করা, নামাজের দ্বারা আমার পুরা জিন্দেগি ঠিক করতে হবে, আখলাকের দ্বারা বলছে এমন একটা পরিবেশ পুরো দিনে কায়েম করতে হবে যে প্রত্যেকটা জায়গায় আমার দোকান ব্যবসা চাকরি সমস্ত জায়গায় আল্লাহর হুকুম আর নবীর তরিকা কিভাবে জিন্দা হইতে পারে, এটাই উদ্দেশ্য আমাদের মেহনতের দ্বারা। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दीन लेकर आए और उम्मत को दीन पर डाला, लेकिन आप खातमुन नबिय्यीन हैं। आपकी खत्म नबूवत की वजह से अल्लाह ने इस उम्मत को दावत वाले काम से भी सरफराज किया। वो दावत जो नबियों का काम था और जिस दावत से यकीन दुरुस्त होते थे, जिंदगियां दुरुस्त होती थी, बातिल वालों के खिलाफ अल्लाह का फैसला उतरता था और जमीन पर अल्लाह हक वालों को बसाते थे। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत की वजह से अल्लाह ने इस उम्मत को इस दावत वाले काम के लिए भी चुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए दीन भी लाए और दीन की दावत भी लाए। इसलिए जो साहबी मर्द हो या औरत हो, गुलाम हो या आज़ाद हो, बड़ा हो या बच्चा हो, इस कलमे को पढ़ते ही फौरन पहले ही दिन से इस कलमे की दावत भी शुरू कर देता था। তো বলতেছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন দিন নিয়ে আসছে আর দিনের মেহনত নিয়ে আসছে, আগের নবীরা আসতেন দিন নিয়ে আসতেন, দিনের মেহনত করতেন, নবী চলে গেছেন আর একজন নবী পরে মেহনত করতেন, কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের খতমে নবুওয়াতের কারণে আর শেষ নবী হওয়ার কারণে আল্লাহ তাআলা এই দিনের মেহনতের জিম্মেদারি বলছে উম্মত কো দেছে। যেরকম হুজুর সাল্লাল্লাহু দিন নিয়ে আসে, দিনের মেহনত নিয়ে আসে, বলছে এই উম্মতও দিনের মেহনত আর দিনের উপর চলবে, দিন আপনাবে আর দিনের মেহনত করে জিম্মেদারি উম্মতের উপরে। এই জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জমানায় যে মুসলমান হইতেছে আজাদ মানুষ মুসলমান, সে দাওয়াতের কাজে লাগতেছে, গোলাম মুসলমান হইতেছে সে দাওয়াতের মধ্যে লেগে গেছেন, এইরকম সে মহিলা মুসলমান হইতেছে সে দাওয়াত দিতেছে, বড় একজন মুসলমান হয়েছে সেও দাওয়াতের কাজে লাগবে, এরকম ছোট বয়সের ছোট সে মুসলমান হয়েছে সে দাওয়াতের মাঝে। বলছে এই জিম্মেদারি যেরকম নবীদের ছিল উম্মতের উপরও এই দাওয়াতের জিম্মেদারি আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহ তাআলা দিয়েছে। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दावत के रास्ते में हिजरत का हुक्म हुआ कि ये दावत ये कुर्बानियों वाला रास्ता है और सबसे बड़ी कुर्बानी वतन को छोड़ना। इसलिए फरमाया लौलल हिजरत लकुन्तु रजुलन मिनल अंसार, कि मुझे दावत के रास्ते में इतनी तकलीफें दी गई जितनी किसी को नहीं दी गई, इतना सताया गया जितना किसी को नहीं सताया गया, और सहाबा पर भी मुजाहिदे आए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि मक्का जैसा शहर जिसमें बैतुल्लाह है और जहां आप पैदा हुए, आपके 53 साल गुजरे, का ए नबी इस शहर को भी दावत के लिए छोड़ो और आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए। তো বলতেছে যে এই দাওয়াতের জন্য এই দাওয়াতের কাজটা এই রাস্তাটা হচ্ছে কোরবানিওয়ালা রাস্তা, এটা মুজাহিদাওয়ালা রাস্তা। তো বলছে এটা কোরবানির দ্বারাই দাওয়াত দিতে হয়, কোরবানি মুজাহিদা আসে দাওয়াতের মাধ্যমে। বলছে এই জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলছেন যে এই আমাকে যত এই দাওয়াতের জন্য এই মেহনতের জন্য যত ভয় দেখানো হয়েছে কোন নবীকে দেখানো হয় না, আর এই দাওয়াতের জন্য এত আমাকে কষ্ট দেওয়া হয়েছে দিনের জন্য, বলছে এর আগে কাউকে দেওয়া হয় নাই। এইরকম হুজুর সাল্লাল্লাহু বলছেন যে এইরকম এই দাওয়াতের জন্য সবকিছু এমনকি তার দেশ তার অতন্ত্র ছাড়তে হয়েছে। বলছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দাওয়াতের জন্য বলছে মক্কা যে কত এই শহরটা হুজুরের অনেক প্রিয় শহর ছিল, মহব্বতের শহর ছিল, বলছে দাওয়াতের কাজের জন্য মক্কা ছাড়িয়া হুজুর সাল্লাল্লাহু মদিনা হিজরত করে গেছে। और मदीने में दावत अल्लाह ने पहले पहुंचाई कि 6 नौजवान 3 साल पहले मदीने में यहाँ मुसलमान होकर आए और दावत चलाई, और उस दावत से ये मदीना तैयार हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वतन बने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बकिया ज़िंदगी यहीं गुजरे और ये मुसलमानों का मरकज़ बने। ये मदीने वालों के दावत शुरू करने और दावत की कदर करने की वजह से हुआ। তো বলছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মদিনা যাওয়ার আগে 3 বছর আগে 6 জন যুবক আইসা মুসলমান হয়েছে, আর অন্য ওইখানে যে দাওয়াতের কাজ শুরু করছেন আর ওখানে ঘরে ঘরে ইসলাম পৌঁছে গেছে। তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এরপরে ওখানে হিজরত করে গেছেন আর ওখানে পরিবেশ মেহনত করছেন, তারা সাহায্য করছেন, নুসরাত করছেন। তো আল্লাহ তাআলা সাহাবায়ে কেরামকে यानी আনসারে মদিনাদেরকে আল্লাহ তাআলা এই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যাওয়ার পরে এমন সাহায্য আর আল্লাহর পক্ষ থেকে ইকরাম, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের অতন মানে শেষ জীবন শেষ পর্যন্ত হুজুর মদিনায় ছিলেন, আর মদিনা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মাজার হয়েছে, কবর হয়েছে। 6 नौजवानों से हुजूर ने कहा मुझे साथ ले जाओ, लेकिन वो बहुत समझदार थे। अल्लाह के रसूल मदीना में तो लड़ाई हो रही है और हम आपस में एक दूसरे का खून कर रहे हैं, आपका ले जाना मुनासिब नहीं। हाँ, दावत वाले अमर को लेकर जाते हैं। दावत शुरू की और वहाँ मुसलमान होना शुरू हुए, और तीसरे हज पे जब आए तो पैगाम भेजा, ए अल्लाह के रसूल मदीने के घरों में से कोई घर ऐसा बाकी नहीं रहा जिसमें इस्लाम ना दाखिल हो गया हो। उन्होंने कदर की तो अल्लाह को भी पसंद आया, और फिर हुजूर को भी और तमाम मुसलमानों को हुक्म हुआ कि मक्के जैसे शहर को छोड़कर मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए।
হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যাওয়ার 3 বছর আগে 6 জন যুবক যারা মুসলমান হয়েছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাদেরকে বলছেন যে আমাকে সাথে নিয়ে যাও, আমি তোমাদের সাথে যাব। তো ওনারা খুব হুঁশিয়ার ছিলেন, খুব জ্ঞানী ছিলেন। ওনারা বলছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এখন তো আমাদের মধ্যে যুদ্ধ চলতেছে, আপোষের মধ্যে লড়াই যুদ্ধ চলতেছে, এখন আপনাকে নেব না, আমরা দাওয়াতের মেহনত নিয়ে যাই, আমরা দাওয়াত করব। তো ওনারা যে দাওয়াতের মেহনত শুরু করছেন, মেহনত করতে 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 যখন এক পরিবেশ হয়ে গেছে আর প্রত্যেকটা ঘরে ইসলাম ঢুকে গেছে, মুসলমান হয়ে গেছে, তো এরপরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন গেছেন, তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এমন ওনাদেরকে আল্লাহ তাআলা সম্মান আর ইজ্জত থেকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওখানে যাওয়ার পরে দিনের মেহনত শুরু হয়েছে। আর হুজুরের কবর ওইখানে হয়েছে, হুজুর শেষ পর্যন্ত হুজুর মদিনায় ওইখানেই ছিলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। अंसार मदीना के पास ज़राअत का थोड़ा सा नक्शा था और वो भी उसमें जो कर्जों के नीचे दबे रहते थे और फकर उनमें था। और इसी तरह मुहाजिरीन तो सब कुछ छोड़कर आए, लेकिन अल्लाह ने इस दीन और दावत की बरकत से उनको गनी किया। अब हालात तो ये थे कि मदीना मुनव्वरा मुहाजिरीन और अंसार को छोड़ दिया जाता ताकि वो अपने दुनिया के दिन जहाँ उम्र को मरतब कर देते, लेकिन सीरत की किताबों में आता है, मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हुजूर ने इन हालात में सहाबा से 80 सफ़र करवाए या 100 सफ़र करवाए, उनको अल्लाह के रास्ते में भेजा, तो दुनिया के लिए कुछ भी वक्त न बचा। अल्लाह ने उन सफ़रों की वजह से दुनिया दीन का पैगाम पूरी दुनिया में पहुँचाया। তো বলছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন ওখানে গেলেন আর সমস্ত দুনিয়ার মানুষকে সাহাবারা মক্কার মতো শহর ছাইরা মদিনায় চলে গেলেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে হুকুম আসলো তারা তোমরা হিজরত করে মদিনায় চলে যাও। তো সবাই মদিনায় গেলেন। তো বলছে মদিনাওয়ালাদের কাছে এর আগে কিছু খেতিবাড়ি কৃষির কাজ ছিল অল্প, বলছে তাদের তার জরুরত পুরা হইতো না, তারা কর্জার উপরে কর্জাই থাকতো, তাদের মানুষের কাছে ধার নিত, কর্জা নিয়ে চলতেছিল। এরপরে মক্কাওয়ালারা ওখানে গেলেন, তো সাহাবাই কেনা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাদেরকে বলেন নাই যে তোমরা এখানে বসে থাকো কেন, তোমাদের কাছে কামাইয়ের কোনো আসবাব নাই, কম অল্প কিছু কৃষক কৃষির কাজ। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই অবস্থায়ও তো বলতেছে আল্লাহ 100 অথবা 80 অথবা 100-র বেশি সফর সাহাবাত দিয়ে করাইছে, আল্লাহ রাস্তায় তাদেরকে পাঠাইছে। তো আল্লাহ তাআলা এই সফরের কারণে, দিনের মেহনতের কারণে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দুনিয়াও দিয়েছে, তাদেরকে ধনীও করে বানাই দিয়েছে। और 29 सफ़रों में खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा के साथ गए। আর 32টা সফরের মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নিজে সাহাবাদের সাথে ছিলেন। और सहाबा का सफ़र जो है वो कोई घंटों के नहीं होते थे, हफ्तों के और महीनों के होते थे। तो 10 साल के अरसे में 100 सफ़र हो तो कितना मदीने में यहाँ अपने दुनिया के काम काज के लिए वक्त बचा होगा? वक्त नहीं बचा, लेकिन अल्लाह ने अपनी कुदरत से और अल्लाह ने बरकतें उतार कर सहाबा को गनी किया। তো বলতেছে যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কয়েক ঘন্টার সফর হইতো না, অনেক দিনের, মাসের, এরকম লম্বা লম্বা সফর হয়তো। তো তাদের জন্য বলছে কামাবার সময় কত, তাদের কামাবার সময় ছিল না, কিন্তু আল্লাহ তাআলা নিজের কুদরত দিয়া আল্লাহ তাদের জন্য বরকত নাযিল করছেন, আল্লাহ তাদেরকে ধনীও করে দিয়েছেন, মালও দিয়েছেন তাদেরকে। और सहाबा किराम की सबसे बड़ी कुर्बानी कि हुजूर मदीने में मौजूद हैं, उनकी ज़ियारत से वो सहाबा बने और हुजूर मस्जिद नबी में नमाज पढ़ा रहे हैं, और मस्जिद नबी में हुजूर के पीछे नमाज पढ़ने की फजीलत क्या। और उससे बड़ी बात कि हुजूर पर हर वक्त वही उतर रही है, ये इल्म उतर रहा है और सहाबा उस इल्म को लेकर उम्मत तक पहुंचा रहे हैं। और क्या खुशकिस्मत है जिनको अल्लाह ने जरिया बनाया इस दीन के इल्म का दुनिया में आने का। लेकिन जो अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं वो हुजूर की ज़ियारत को कुर्बान कर रहे हैं, हुजूर की मस्जिद की नमाज़ों को कुर्बान कर रहे हैं, और जो इल्म उतर रहा बराह रास्त था हुजूर से इल्म लेकर दुनिया तक, उम्मत तक पहुंचाना, उसको कुर्बान कर रहे हैं कि इंसानियत को कैसे जहन्नम से बचाया जाए। इसलिए सहाबा किराम ने ये कुर्बानियाँ दी, और इस कुर्बानी के ये इंसानियत कैसे जहन्नम से बचकर जाए, जो वो जन्नत पे जाने वाली बन जाए। और अल्लाह ने उनके लिए गवाही उतारी, रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर, कि ये ऐसे लोग हैं कि अल्लाह से जो वादा किया कि हमारे जान माल तेरे दीन के लिए, इसको सच्चा कर दिखाया, हत्ता के बाद उन्हें जाने दे दी। और जो बाकी हैं वो भी इस बात के इंतजार में है कि अल्लाह हमारी जानों को कब कबूल करते हैं इस दीन के लिए। তো বলতেছে সাহাবাদের সবচেয়ে বড় জিনিস ছিল যে হুজুর হাতে মুসলমান হয়েছে, হুজুরকে দেখতেছে সামনাসামনি, কিন্তু হুজুরের সোহবতকে ছাড়তেছে, হুজুরকে দেখতেছে না, আল্লাহর রাস্তায় যাইতেছে। এরকম মসজিদে নববীতে নামাজের কত নেকি এটা তারা জানতেন। এরকম এর চেয়ে বড় জিনিসকে এখন আসমান থেকে কোরআন নাযিল হইতেছে, ওহী আসতেছে, আর এইটা পুরো উম্মতের কাছে হুজুর পৌঁছাইতেছে, মানুষের কাছে পৌঁছাইতেছে। বলছে এই সমস্ত জিনিসের সাহাবারা কোরবান করছে,
কে মসজিদে নববীর নামাজের কত নেকি এটা দেখে নাই, হুজুরের সোহবত থাকে এটা দেখে নাই, আসমান থেকে যে কোরআন নাযিল হইতেছে, এলেম আসতেছে, এটা উম্মতের কাছে পৌঁছাইতেছে, এটা আমরা শিখবো, এটার দিকে দেখে নাই। বলছে আল্লাহর রাস্তায় চলে গেছে। কেন গেছে? এ সমস্ত দুনিয়ার মানুষ কিভাবে জাহান্নাম থেকে বাঁচতে পারে, জান্নাতে যাইতে পারে। বলছে এই সমস্ত কোরবানি তারা দিয়েছে। যখন এই কোরবানি দিয়েছে আর সমস্ত দুনিয়ায় চলে গেছেন, তো আল্লাহ তাআলা এদের সততা আর এদের যে দিলের নিয়ত আল্লাহ তাআলা কোরআনের মধ্যে নাযিল করছেন। আল্লাহ তাদেরকে প্রশংসা তারিফ আল্লাহ তাআলা কোরআনের মধ্যে করছেন যে এইরকম পুরুষ তারা ছিল, রিজালুন, এইরকম তারা পুরুষ, পরিপূর্ণ পুরুষ তারা আল্লাহর সাথে যে ওয়াদা করছেন, ওয়াদা তারা পুরা করছেন। অনেক তো এই ওয়াদা পুরা করতে করতে আল্লাহর রাস্তায় তারা কোরবান হয়ে গেছে, আল্লাহর রাস্তায় তাদের মৌত এসে গেছে। আর এখন অনেকে আছে ইন্তজার করতেছে যে কখন আমরা আল্লাহর রাস্তায় আমাদের মৌত এসে যাবে। যে আল্লাহর সাথে কি ওয়াদা করছে, তাদের এইটাই নিয়ে ছিল, ওয়াদা ছিল, ইরাদা ছিল যে সমস্ত দুনিয়ার মানুষ কিভাবে জাহান্নাম থেকে বাঁচতে পারে, জান্নাতে যাইতে পারে। বলছে এই ওয়াদা তারা পুরা করছে। আল্লাহ তাআলা তাদের এইটা কোরআনের মধ্যে আল্লাহ নাযিল করছে। हजरत मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नौजवान बड़े खूबसूरत और बहुत बड़े आलिम और फकीह हुजूर से इल्म हासिल कर रहे हैं, लेकिन उनको भी हुजूर ने भेजा, ए मुआज, पहले तो फरमाया वल्लाहि इन्नी ला उहिब्बुक, ए मुआज, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह अकबर, हम हुजूर से मोहब्बत करेंगे, हमारी निजात का जरिया है। और अल्लाह ने फरमाया तुम मेरे नबी से मोहब्बत करो तो मैं तुम्हें अपना महबूब बना लूंगा। और जिसको हुजूर फरमा रहे ए मुआज मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और फिर अगली तशकील के लिए तैयार किया, ए मुआज मैं तुम्हें यमन भेजने वाला हूँ, और यमन को जाकर तुम दावत दो, उनको इस्लाम सिखाओ। और ए मुआज, शायद कि जब तुम वापस आओ तो तुम मुझे देख ना पाओगे, तुम्हारा गुजर मेरी कब्र पर से होगा। और हज़रत मुआज को भेजा, हज़रत मुआज भी रो रहे हैं और हुजूर भी रो रहे हैं। और हज़रत मुआज गए और वहाँ यमन में जाकर काम किया। बड़े इत्मीनान से जब काम पूरा हुआ वापस आए और मदीना मुनव्वरा में आए तो पूछा हुजूर का क्या हाल है। तो साहबा ने अर्ज किया कि हुजूर तो दुनिया से पर्दा फरमा गए, कब्र पर हाजिरी दी। तो भाई सबसे बड़ी कुर्बानी ये जो है साहबा किराम की ये कि हुजूर को छोड़कर जाना, हुजूर पर उतरते हुए इल्म को छोड़कर जाना, कि इंसानियत कुफ्र की वजह से जहन्नम में जा रही है, वो कैसे जो है वो दीन पर आने वाली बन जाए, उनको हिदायत मिल जाए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो जैसे ये दीन बड़ा ओपरा और अजनबी था और मेरी दावत के जरिए से महबूब हुआ, एक दिन ऐसा आएगा कि ये दीन दोबारा ओपरा हो जाएगा। लेकिन फिर अल्लाह कुछ लोगों को चुनेंगे और वो लोग अपने आप को परदेसी बनाएंगे और परदेसी बनाकर लोगों में मेहनत करेंगे, लोगों को अल्लाह का महबूब बनाएंगे और अल्लाह की मोहब्बत लोगों के दिलों में डालेंगे। तो उनके लिए खुशखबरी हो। साहबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा करें, क्योंकि अल्लाह तो रब हैं, लेकिन लोग कैसे महबूब होंगे। फरमाया कि वो लोगों को अल्लाह के अवामिर पर लाएंगे और जब वो अल्लाह के अहकाम पर चलेंगे तो अल्लाह उनको अपना महबूब बना लेंगे। तो भाई आज भी है खुशखबरी। तो इसके लिए यह तबलीग व दावत, इसकी जो है मकसद ही यही है कि कैसे मुसलमान पूरे दिन पर चलने वाला बन जाए और इस जिम्मेदारी का एहसास करके इस दीन की दावत को पूरी दुनिया में लेकर जाने वाला बने। हुजूर ने फरमाया कि बाद में आने वाले जो अपने आप को परदेसी बनाएंगे उनके लिए खुशखबरी हो और उनके लिए जो है मुबारकबादी और जन्नत के जन्नत के जो है वो मकामात हों। बल्कि एक हदीस में तो ये फरमाया कि जो बाद में आने वाले मेहनत करेंगे, एक एक की मेहनत और कुर्बानी का असर अल्लाह ताला 50 आदमियों की कुर्बानी के बकदर जाहिर फरमाएंगे। साहबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो 50 उनमें से होंगे या 50 हम में से। फरमाया, मेरे साहबा, तुम में से 50 आदमियों की कुर्बानी के बकदर अल्लाह उनकी कुर्बानी के असरात को जाहिर करेंगे। भाई अल्लाह ने हमें ये मेहनत अता फरमाई, अल्लाह इसके कदरदानी की तौफीक अता फरमाए, जो हमसे कमी कोताही माफ़ फरमाए और बकिया ज़िंदगी अल्लाह ताला इस मेहनत को मकसद बनाकर करने की तौफीक अता फरमाए। इसके लिए फरमाए भाई अपने आप को पेश करें कि कौन बकिया ज़िंदगी इस मेहनत को मकसद बनाकर करने के लिए तैयार है। मोहतरम मेहमान বলতেছেন কে সাহাবায়ে কিরাম কিরকম তৈয়ার থাকতেন সব সময়, যে হুজুরের সোহবতও ছাড়তেন, তারা মসজিদ নববীর নামাজও ছাড়তেন। বলছে হযরত মুআয রাদিয়াল্লাহু তাআলা যুবক ছিলেন, জওয়ান, খুবসুরত। আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম একবার উনি ফকিহ ছিলেন, আলিম ছিলেন, বহুত ইলম ছিল ওনাকে ডাইকে বললেন, মুআয তোমাকে আমি কি মহব্বত করি। বলছে এগুলো আমরা হুজুরকে মহব্বত করব, হুজুরের মহব্বত এর কারণ হবে আমাদের জান্নাতে যাওয়ার, দুনিয়া আখিরাতে সফল কাম হওয়ার আমাদের সবব হবে। কিন্তু হুজুর বলতেছে, মুআয তোমাকে আমি খোদার কসম খাই বলতেছি আমি তোমাকে মহব্বত করি।
তো কিছুদিন পরে মহাব্বত করার থেকে নাকি আমার পাশে থাকো, কিছুদিন পরে বলতেছে মজ তোমাকে আমি ইয়ামানে পাঠাই দিনের মেহনতের জন্য, আর তুমি এখানে মেহনত করবে, কিন্তু যখন ফেরত আসবে মদিনায় আমাকে এসে পাবে না। তো এখন তার দিলের ভিতরে কি হবে? উনি যাইতেছেন, আল্লাহর নবীর তাশকিল হইতেছে, তো উনি ইয়ামানে যাইতেছেন, উনি কাঁদতেছেন, হুজুর কাঁদতেছে, তো ওখানে যে মেহনত করছেন, করতে 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 যখন ওনার মেহনত পুরো হয়েছে, ওইখানে লোক হেদায়েত পাইছে, মুসলমান হয়েছে, যখন উনি ফেরত আসছেন, আইসা সাহাবাদের সাথে মোলাকাত এসে মদিনায়, তো শুনছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতে চলে গেছে। তো বলছে তার দিলের ভিতরে কি কত, বলছে হুজুরের দেখা, হুজুরের সহবাস জিয়ারতও কোরবান করছেন সাহাবারা। তো তার একটা উদ্দেশ্য ছিল যে সমস্ত দুনিয়ার মানুষ কিভাবে মুসলমান হয়, কিভাবে জান্নাতে যাইতে পারে, জাহান্নাম থেকে বাঁচতে পারে, এই জন্য সাহাবারা সব ধরনের কোরবানি তারা সহ্য করছেন, সব ধরনের কোরবানি তারা উঠাইছেন। তো ভাই দোস্ত বুজুর্গ, তো চলতে 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 আল্লাহ তাআলা দিনকে পুরো দুনিয়া পৌঁছাইতেছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাদিসের মফহুম এরকম যে দিন যেরকম শুরু হয়েছে এইরকম যে কেউ চিনত না, আজনবী হিসাবে মানুষ এটা আজনবী কেউ জানতো না, এরকম অবস্থায় এমন একটা দিন আসবে, এরকম কেউ আসবে, জমানা আসবে যে মানুষ দিনকে জানবে না, দিন চিনবে না, মানে এরকম আজনবী হয়ে যাবে মানুষের সামনে। তো তাদের জন্য খুশখবরি, তাদের জন্য সুসংবাদ যে ওই সময় তারা মেহনত করবে, মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকবে, আর মানুষকে আল্লাহর মাহবুব বানাবে। তো সাহাবারা জিজ্ঞাসা, ইয়া রাসূলুল্লাহ, একটা হচ্ছে কে মানুষ আল্লাহ মহব্বত করবে, আর মানুষ আল্লাহর কাছে মাহবুব হবে কিভাবে? তো বলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে মফহুম এরকম, যখন মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকবে, আল্লাহর পরিচয় দেবে, আর আল্লাহর হুকুম পুরা করবে, নবীর তরিকা চলবে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মাহবুব বানাই দেবে। তো বলছে এই মেহনতটা এইটাই উদ্দেশ্য। তো বলতেছে অন্য হাদিসের মধ্যে আছে, হাদিসের মফহুম এরকম যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে এক জমানা আসবে যে তারা মেহনত করবে, কোরবানি করবে, একজনের কোরবানির যে আসর আর তার শক্তি, তার দ্বারা যে প্রভাব আর আসর হবে দুনিয়ার 50 জনের মতো হবে, একজনের কোরবানির আসর 50 জনের মতো হবে। তো সাহাবায়ে কেরাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ 50 জন কি ওই জমানার 50 জন, আমাদের বলছে না, তোমাদের 50 জন, ওই জমানার একজনের কোরবানি এইরকম কোরবানি হবে, এইরকম মুজাহিদা মেহনত হবে, তাদের আসর এরকম তোমাদের 50 জনের মতো হবে। তো ভাই দোস্ত বুজুর্গ, এই মেহনতের উদ্দেশ্য এইটাই যে ভাই সমস্ত দুনিয়ার ভিতরে কিভাবে আল্লাহর দিন জিন্দা হইতে পারে, মানুষ আল্লাহকে চিনতে পারে, বলছে মানুষ জাহান্নাম থেকে বাঁচতে পারে, এই জন্য আমাদেরকে এই মেহনত আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিয়েছে। এই জন্য পিছিয়ে যা আমাদের ভুল হয়ে গেছে, আমরা মেহনত করি নাই, আমাদের জিম্মে ছিল কিন্তু আমরা বুঝি নাই, করি নাই। তো এই জন্য তো আমরা ইস্তেগফার করব, তওবা করব, আর ভবিষ্যতের জন্য আমরা নিয়ত করব, নিজেকে পেশ করব যে বাকি জিন্দেগি আমি এই দিনের মেহনত করব, আর এটাকে উদ্দেশ্য বানাই করব ইনশাআল্লাহ। তো এই জন্য ইনশাআল্লাহ ভাই কারা কারা তৈরি আছে ইনশাআল্লাহ যে 4 মাসের জন্য বিদেশের জন্য, যাদের 4 মাস এখন হয় নাই আমরা আগে 4 মাস লাগাবো, আর যাদের 4 মাস হয়েছে বিদেশের জন্য 5 মাসের জন্য আমরা বলি ভাই ইনশাআল্লাহ নিয়ত फरमाए भाई माशाअल्लाह, নিয়ত করে अपने आप को अल्लाह के हवाले करें, बोले जी। हाँ हिम्मत করে ভাই, हाँ बोली भाई इरशाद। हाँ तश्कील वाले भाई এখানে নাই কেউ तश्कीलेর লোক, हर खेता वाले अपने अपनी जगह में, हर खिता वाले अपने बताओ ভাই নিজে নিজের ক্ষেত্রে যেখানে তাশকিল হয়, তাশকিল ওয়ালার দ্বারাই তাশকিল করি, এরপর আমরা জরুরত পুরো করতে যাব। আগে তাশকিলটা পুরো করব, এরপরে যাব, সময় দেওয়া হবে জরুরত পুরো করার জন্য। হ্যাঁ বলেন। जी भाई, নিজ নিজ ক্ষেত্রায় গিয়ে যে সমস্ত কথাগুলি হলো এগুলো আমাদের মধ্যে মোজাকারা করতে থাকি, তাশকিল পুরো করতে থাকি। আজকে আমাদের মেহরবানি করে আমরা প্রত্যেকের আজাইনগুলো পুরো করি। এরপরে জরুরত থেকে ফারেবে ইনশাআল্লাহ 10টায় তালিমে জুড়ব, জি 12টা পর্যন্ত তালিম হবে। তালিমের পরও আমরা 6 নম্বর করে তাশকিলকে পুরো করে নেব। এখন আমরা সকলেই গিয়ে নিজ নিজ হালকায় বসে তাশকিলকে পুরো করে নেব।